Good morning everyone. I am Ramya Darshini from RSK High Secondary School. It's my distinct pleasure to welcome you all to this momentous occasion. With great pride and excitement, I would like to welcome our chief guest, Professor Ram Rajshekhar sir, who has groundbreaking work has inspired countless individuals. I welcome you, sir. Sir has got various awards in the field of science, which include National Bioscience Award for Career Development in 2001, C.V. Raman State Award in 2004, MU Pro Vice Chancellor's Award in 2008 and 2009, SBC Bhatia Memorial Award in 2011, Council of Scientific and Industrial Research Technology Award in 2012, Raga Arjuna Group Agricultural Biotechnology Excellence Award, and so on. Sir is a former director of Central Food Technological Research Institute and also known for his studies on plant lipid metabolism. He is also the former professor of eminence at Indian Institute of Science and an elected fellow of the major Indian science academies, namely Indian Academy of Science and National Academy of Agricultural Sciences. He was the first graduate from his village when he earned a BSc in Zoology and Botany from Madurai Kamaraj University, after which he continued at the university to complete an MSc in Integrated Biology. His doctoral studies were at the Indian Institute of Science, from where he secured a PhD in biochemistry, after which he worked at DuPont at the Biotechnology Division as a junior investigator. Sir took up the position of an assistant professor at the Department of Biochemistry of the Indian Institute of Science. Then, Sir also took up the directorship of Central Institute of Medical and Aromatic Plants. Sir has been the director of the Central Food Technological Research Institute and also served as a visiting professor at the School of Science in Monarch University. Sir also holds 11 patents for the process he has developed. I would also like to welcome Dr. Ishar Ahmad, Additional Vice Principal. I would now like to welcome Dr. A. Muhammad Ismail Sir and Dr. Muhammad Jabarullah Sir and Dr. Masood Sir, Professor of PG and Research Department of Mathematics, Jamal Muhammad College. And I also welcome all other teaching and non-teaching staffs and student voluntary. Once again, we welcome you all. Good morning, all of you. எல்லோருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். அப்பப்போ தமிழ் பேச தெரியும் எனக்கு. இது எதுக்குயா இனியன்னு ஆரம்பிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கப்புறம் பேசுவோம். இன்னைக்கு வந்து நம்ம பேச போற சப்ஜெக்ட் வந்து சுகர், ஸ்வீட், சக்கரை, வெல்லம், இதை பற்றி தான் பேச போறோம். இதை பற்றி பேசுறதுக்கு என்ன இருக்கு, சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னா, இல்லை சம்டைம் பேசுறதுக்கு நல்லா இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா, ஒருத்தரை பார்த்து நீங்க இனியவர் அப்படின்னு சொன்னா அவர் சந்தோஷப்படுவாங்கல்ல, பேசுறது தானே, இனிப்பே கொடுக்கலையே அவருக்கு. அந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் தான். ஃபர்ஸ்ட், இந்த காலேஜுக்கு எனக்கு ரொம்ப அசோசியேஷன் உண்டு. நிறைய தடவை வந்திருக்கேன். அடிக்கடி சொல்லுவேன், நான் எங்கே போகிறேன்னு எனக்கு தெரியாது, இங்கே இருந்து கூட்டிகிட்டு வருவாங்க, ரூமில் விடுவாங்க, முடிச்சுட்டு தூக்கி ரூம் விட்டு வெளியே போடுவாங்க, நான் அப்படி கூப்பிட்டு போயிடுவேன். இன்னைக்கு தான் வந்து நம்ம டெப்டி பிரின்சிபல் சார் வந்து எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு ஒரு டீ ஒன்று கொடுத்து சக்கரை போட்டு டீ கொடுத்தாரு. போட்டு குடிச்சிட்டு வந்துட்டேன். I think Dr. Prasanna has been constantly worried. Sir, will I come? When I say I will come, I will come. அதில் வந்து ரிசீவ் பண்ணணும் சார், என்ன நீ ரிசீவ் பண்ணணும், நாளைக்கு வந்து சார் தெரியுங்க சார், கீழே விட்டுனா சொல்கிறேன், வந்து கூட்டிகிட்டு போங்க. He has been in constant touch. I really appreciate your concern. Give him a big hand. எனக்கு வந்து நின்றுக்கிட்டே பேச தெரியாது, நான் ஒரு நியூஸ் ரீடர் கிடையாது, அதனால ஓடிக்கிட்டே தான் இருப்பேன். If you have any doubts, please ask. என்னடா அப்படி சக்கரை பற்றி பேசுகிறேன் அப்படின்னு கேட்டால், இந்த ஃபுட் டெக்னாலஜிக்கல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட்னு ஒரு இன்ஸ்டிடியூட்டில் வச்சா, என்னுடைய ஸ்பெஷலைசேஷன் வந்து ஆயில், ஃபேட்ஸ் அண்ட் ஆயில். இதுக்கு பேர் மூஞ்சியில் படிச்சுன்னா அது பேர் ஆயில்னு சொல்லுவோம். இவ்வளோதான். What is the science behind fat? The fat is a molecule. It's actually stays that solid or semi-solid at an ambient temperature. Ambient temperature நீங்கள் ரூமில் இருக்கிற ரூம் டெம்பரேச்சர் வச்சுக்கணும். ஆயில் இஸ் த ஒன். அதே நம்ம வீட்டில் வந்து அதை கொழுப்பு எடுக்கணும்னு சொல்லுவோம், அப்புறம் எண்ணெய் எடுக்கணும்னு சொல்லுவோம். எண்ணெய் இஸ் ஒன். பிசிக்கலி இட்ஸ் இன் லிக்விட் ஃபார்ம். பிசிக்கலாக அது லிக்விட் ஃபார்ம். இதுதான் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஃபேட்ஸ் அண்ட் ஆயில். பட் கெமிக்கலி போத் த மாலிக்யூல்ஸ் ஆர் ஆப்போசிட். பிசிக்கல் டிஃபரன்ஸ் எப்படி வருது அப்படின்னா, தெர் இஸ் எ கெமிக்கல் டிஃபரன்ஸ். சும்மா ஓவரால் ஸ்ட்ரக்சரை பார்க்கும்போது ரெண்டும் ஒன்றா. அதான் என்னுடைய ஸ்பெஷலைசேஷன்.
அந்த ஸ்பெஷலைசேஷன் வந்து இங்க இருக்கிற ஜப் பண்ண அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன். சரி யாரை கேட்டாலும் இது என்ன மாதிரி வெளிக்கு விழுகிறமே அது வந்து வேண்டாம் அப்படின்னு இருக்கா. கொஞ்சம் சர்க்கரையில கொஞ்சம் வேலை பண்ணலாம்னு ஆரம்பிச்சோம். நம்ம ஊர்ல வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஜங்க் ஃபுட் அப்படின்னு பேரண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க. முதல்ல உங்க கையில காசே கொடுக்க மாட்டாங்க. ஏன் போனா ஏதாவது வாங்கி தந்துடுவேன். ஏன் வாங்கி தந்தா என்ன நல்லது தானே, வாங்கி தந்து வளரலாமே. இல்லை, அவங்களுக்கு அந்த பயம் கிடையாது. தேவையில்லாதத சாப்பிடக்கூடாதத நீ சாப்பிட்டு வைன்ற ஒரே ஒரு பயம். என்னடா இது தேவையில்லைன்றீங்க, சாப்பிடுன்னு சொல்றீங்க, ஒரு குழப்பம் எல்லாருக்குமே வந்துடும். தேவை அப்படின்றது வந்து எனர்ஜி. யூ நீட் மோர் எனர்ஜி டு ஹேவ். அப்போ இந்த எனர்ஜி வந்து எந்த மாதிரி ஃபார்ம்ல வரணும் அப்படின்றத பேரண்ட்ஸ் எஸ்பெஷலி மதர் மேக்ஸ் த கால். அம்மா சொல்லுவாங்க நிறைய சக்கரை திங்காதரா பல்வேறு பூச்சி வரும் அப்படி, நிறைய சக்கரை திங்காதீங்க. இப்போலாம் வயசானவங்க பார்த்தா உங்களுக்கு டயபெட்டிக் வந்துடும். அப்புறம் கொஞ்சம் இன்பிட்வீன் ஏஜ் உங்களுக்கு இருக்குல்ல, இப்பெல்லாம் எந்த கல்லும் கரைகிற வயசு எந்த நீங்களும் கரைஞ்சிருன்னு சொல்லுவாங்க. யூ ஹாவ் தட் எனர்ஜி டு டிசால்வ். வித் டைம் யூ லூஸ் தட் பவர். என்ன அப்புறம் அந்த பவரை லூஸ் பண்ண தெய்வருக்கு முன்னாடி நிற்பார். உங்கள் காலை பார்க்கறதுக்கு நல்லா கூப்பிட்டு என் காலை எங்கே நிற்குன்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு. இந்த நிலைமை வந்து வரும், வந்துக்கிட்டு இருக்கு. அதை விடுவோம். அவங்க வயசானவங்களுக்கு தானே இது, நம்மளுக்கு என்ன கவலை இருக்கு, என்ன நம்மளை பற்றி இப்போ கவலைப்படுவோம். இப்போ இந்த சுகர் வந்து அம்மா வந்து ஏன் வெளியே சாப்பிடக்கூடாதுன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க அப்படின்னா கண்டுபிடிச்சிங்களா கடைசியில்? ஜங்க் ஃபுட் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட். இவ்வளத்தை எதுக்கு பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற ஸ்லைடு வர. இந்த ஜங்க் ஃபுட் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா நிறைய உப்பு, நிறைய சர்க்கரை, நிறைய சாச்சுரேட்டட் ஃபேட். இது மூணையும் போட்டு தந்தீங்கன்னா நீங்க எந்த ஷேப்ல நீங்க இருக்கீங்களோ கண்டிப்பா ஒரு உருண்டையாகி ஒரு ஷேப் வந்துருவீங்க. கத்தரிக்காய் கால் மரத்துன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ஷேப் அட்டைன் பண்ணக்கூடாது. சரி ஷேப் தானே, எப்படி இருந்தா என்ன அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கலாம். என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஃபேட் சும்மா இருக்காது, உங்களுக்கு சீக்கிரம் போட்டு ரொம்ப ஆயில தந்தீங்கன்னா ஆயில குறைச்சிருந்துவாங்கல்ல, அதுதான் நடக்கும். இந்த ஃபேட் நிறைய ஆக என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா சும்மா இருக்காது. இந்த பேன்க்ரியாஸ்னு ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு தெரியுமா? இந்த இன்சுலினை செக்ரீட் பண்ணி அந்த இன்சுலின் மாலிக்யூல் பிளட்டுக்கு வந்து உங்க பிளட் சுகரை ரெகுலேட் பண்ணுவோம். அதை போய் குறையாது, கொஞ்சம் ஃபங்க்ஷன் லெஸ் ஆக்கிடும் அல்லது இன்சென்சிட்டிவாக ஆக்கிறோம், ஏதாவது ஒன்று பண்ணி வச்சுன்னா அப்போ உங்களுக்கு டயபெட்டிக் வரும். இது ரெண்டுக்குமே லிங்க். நிறைய சக்கரை சாப்பிட்டீங்கன்னா இது வரும். ஏன் இது வரும்? ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்களா? ரெண்டு கேள்வி தான். ரெண்டு கேள்வி நீங்க பதில் சொல்லிட்டு தர போகணும். கடவுள் படைக்கும் போது எதை பார்த்தாலும் திங்கணும் பாத்தீங்களா? இதே நம்ம மாடை பாருங்க, சும்மா பார்த்ததுல இருந்து அது சாகிறது வர ஒன்னே ஒண்ணுதான் தின்னுட்டு இருக்கு. அதுக்கு பிடிச்ச சாப்பாடு நம்ம கொடுக்காதனால இருக்கிற பேப்பரு ரோட்டில் கிடக்கிற பிளாஸ்டிக்ல திங்கும். அதை விட்டுருவோம். வழக்கமா திங்கிறது வந்து எங்கேயே விட்டேன், எங்க சொல்லுங்க, எதை வேணாலும் விற்கலாம் அப்படின்னா. இப்ப சைனாக்காரங்க என்ன பண்ணாங்க, எப்போ ஏன் பிடிக்கும் தெரியுமா? எல்லா சாப்பாடையும் சேர்த்து வச்சுட்டாங்கன்னா இந்த பூச்சி பூரா அத்தனை தெண்டு விட்டான். அவங்க கோபம் வந்துட்டு பூச்சி பூரா தெரியுங்கடா அப்படின்னா. இப்ப அது பழக்கமாவே ஆயிடுச்சு. புரியுதுங்களா? நீங்க அதை போய் திங்கிறாங்களா? ஏன் அது என்னோட இருந்துச்சு, நான் அதை செஞ்சேன். இப்ப என்ன நம்ம இதுல எதுக்கு சொல்ல வர்றோம்? ஜங்க் ஃபுட்ன்ற கான்செப்ட் கேட்டோம். எதை பார்த்தாலும் திங்கணுன்றது. ஏன்டா இந்த கடவுள் நம்மளுக்கு ஒரு இப்படி ஒரு புத்தியை வச்சான்? அனிமலை பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைண்டா இதுதான் சாப்பிடும் அப்படின்னா ஒரு லைனை பார்த்தா அது போகணும், எடுத்து ஒரு கொள்ளணும், அது சாப்பிடும். அது இதா இருக்கலாம், அதா இருக்கலாம். என்ன இந்த மனுஷங்க பார்த்தா மரத்துல மேல இருந்தாலும் இப்படி சாப்பிடுவான், கீழே இருந்தாலும் இப்படி சாப்பிடுவான், ஓடுனாலும் சாப்பிடுவான், ஊர்னாலும் சாப்பிடுவான். ஏன் இப்படி படைச்சான் நம்மளை அப்படின்ற கேள்வி எனக்கு அடிக்கடி உண்டு. ஒரு சிம்பிளா படைச்சிருந்தாங்கன்னா நம்மளே காம்ப்ளிகேட் பண்ணாம வாழ்க்கை வளர்ந்துருக்கலாமே. நம்ம தான் இவால்வ் ஆர்கனிசம். நம்மளை பார்க்கும்போது யோசிக்கும் போது நம்ம ஏன் இவால்வ்னு சொல்லிட்டு டிபெண்டா இருக்காங்க. நம்ம இவால்வ் பட் டிபெண்ட். ஏன் நம்ம டிபெண்டா இருக்கணும், ஏன் இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டா நம்மளுடைய நேச்சர் அப்படிதான். நம்ம வந்து ஒரு 100 கூட தின்னா தான் நம்மளால ஹெல்த்தியா இருக்க முடியுன்ற ஒரு சிச்சுவேஷன். ஏன்னா ஒரு ஃபுட்ல எல்லாமே இருக்கிறது இல்லை. அதனாலதான் கடவுள் இப்படி நம்மளை படைச்சது. கவலைப்படாதீங்க,
கண்டதை தின்னாதான் நீங்க நல்லா இருப்பீங்கன்ற ஒரு கான்செப்ட். என்னோட சொல்லுமா இவரோட. அதனால அது ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஸ்டோரி. இப்ப ரெண்டாவது பார்ட் எதை சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டா, ஒன்னு சாப்பிட்டா நான் சர்க்கரையா தானே திங்கிறேன், என் கொழுப்பு வந்துச்சு. நான் கொழுப்பான தானே திங்கிறேன், எனக்கு ஏன் சர்க்கரை வியாதி வந்துச்சு. புரியுதுங்களா? ஒரு இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு கேள்வி வரவே தெரியும் நம்மளுக்கு. எப்பவுமே இந்த மேங்கல்னு ஒரு கேட்டகரி இருக்குல்ல, இந்த பால் கொடுக்கும் இனம், அது நம்மளா இருந்தாலும் சரி, குரங்கா இருந்தாலும் சரி, பால் கொடுக்குற எந்த இதாக இருந்தாலும் சரி, அதுக்கு ஒரு கெட்ட பழக்கம். கடவுள் இன்னொரு டிஃபெக்டை நம்மளுக்கு கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். என்ன டிஃபெக்ட் அப்படின்னா, இந்த ஃபேக்ட் இருக்கு, இது குளுக்கோஸா மாறிச்சுன்னா தேவைப்படும் போது நம்ம குளுக்கோஸ் எடுத்துக்கிறோம்ல, ஆனால் அது நம்மளுக்கு முடியாது. எந்த மேமலாலையும் இந்த வயிற்றில் இருக்க ஃபேட்டை வந்து குளுக்கோஸா மாற்ற முடியாது. வயிற்றில் இருக்க ஃபேட்டை உடைச்சு எனர்ஜி எடுக்கலாம். ஆனால் இந்த தலையிருக்க ஜஸ்ட் ஒர்க் குளுக்கோஸ் தான் நல்லா வேலை பண்ணும். 5 மில்லிமோலார் சுகர் எடுத்துருக்கணும் குளுக்கோஸ், அப்பதான் இது நல்லா வேலை பண்ணும். அது குறைஞ்சிச்சுன்னா கீழே விழுந்துடும். ஏன் இந்த பிரெயின் ஹேஸ் a capacity to use only glucose. எமர்ஜென்சி அப்படின்னும் போது தான், அப்பொழுதைக்கு சாகிறதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது பண்ணணுமேன்றதுக்காக ஆல்டர்னேட்டிவா யூஸ் பண்ணும். இதனுடைய படைப்போட இது. அப்ப நீங்க நிறைய சர்க்கரை சாப்பிட்டாலும் இங்கே தான் போய் ஸ்டோர் ஆகும். ஏன் இங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகும்? ஃபேட் அப்படின்ற ஒரு மாலிக்யூல் வந்து வாட்டர் பிடிக்காது. புரியுதுங்களா? எண்ணெய் எடுங்க, தண்ணியை ஊற்றுங்க, எண்ணெய் மேலே தானே மிதக்கும். அது ஒரு கஷ்டம் இல்லையே. இது யார் நம்புறது? யாருக்கு நம்பிக்கை இருக்கா இல்லையா? இருக்கு. ரொம்ப நல்லா அதை ஆட்டினீங்க அப்படின்னு கேட்டா பால் வந்துடும். தெரியுமா? என்னப்பா பாலை கலப்படம் பண்றாங்கன்னா இவ்வளவுதான். கொஞ்சம் எண்ணெய் எடுக்கிறது, தண்ணியில போடுறது, கொஞ்சம் சோப்பை போடுறது, 2 குழுக்குன்னா வந்துடும். அதை தண்ணியை கலக்கிறதுக்கு பதிலாக பாலை ஊற்றி கொடுத்துட்டு நம்ம பாலை குடிச்சிட்டு ஆஹா என்னடா அது லாபு இந்த மாதிரி சயின்டிஸ்ட் வந்து லாபில் பார்த்து சொல்லுங்கடா அப்படின்னு சொல்லும் போது எதுவும் சொல்ல மாட்டோம். என்ன சொல்லுவான்? நைட்ரஜன் கரெக்டாக இருக்கு. ஐயோ பார்மர் என்ன பண்ணுவான்? ஏன்னா நைட்ரஜன் கம்மியாக இருக்கு, கொஞ்சம் யூரியா தண்ணி கூட போட்டு அப்படின்னு போடுவான். டெஸ்ட் போடும்போது பக்காவாக இருக்கும். அது வரைக்கும் அதான் நடந்துக்கிட்டு. இப்போ 2 கான்செப்ட் சொல்லியிருக்கோம். We are defective. We depend on many different things. அதை நம்ம சாப்பிட்டா அதுக்கு பேர் எசென்ஷியல். அது எசென்ஷியலாக இருக்கிறதுனால தான் சாப்பிட்றோம். அதனால தான் எசென்ஷியல் நியூட்ரியன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் கிரியேட் ஆச்சு. ஓகேவா? எதை எக்ஸஸாக சாப்பிட்டாலும் சரி, வெறும் ப்ரோட்டீனாக சாப்பிட்டாலும் சரி, வெறும் ஃபேட்டாக சொன்னாலும் சரி, வெறும் சுகராக சாப்பிட்டாலும் சரி, ஒரே ஒரு ஸ்டோரேஜ் தான், ஒரே கரன்சியில தான் ஸ்டோர் பண்ணும். இவர் தான் முன்னாடி வந்து நிற்பார். அதனால எதை நீங்க அதை மட்டும் சாப்பிட்ற, இதை மட்டும் சாப்பிட்ற, எக்ஸஸா எதை சாப்பிட்டாலும் இங்க வந்து நிற்கும். இதோட நிறுத்திக்கணும். இன்னைக்கு வந்து ஒரு ரிசர்ச் பத்தி பேச போறேன். எனக்கு கேள்விகள் தான் நிறைய வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட் வச்சிருந்தேன். எதுக்கு நான் என்ன ஸ்டூடெண்ட் வச்சிருக்கேன் தெரியுமா? ஸ்டூடெண்ட் நான் எப்படி செலக்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னா, நான் நடந்து போவேன். எனக்கு நான் எவ்வளவு என்ன இருக்குன்னு தெரியுமா? 60 வயசு என்ன, நீங்க தான் 20 வயசு ஓல்டு, இல்லை 17 வயசு ஓல்டு, ரைட்? 17 இயர் ஓல்டு அண்ட் 65 இயர்ஸ் எங்க, இப்படிதான் நான் கணக்கு சொல்லுவேன். எப்படி இப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னு. சுத்துவாட்டுக்கு போறோம், நான் தான் எங்கேஸ்ட், நீங்கெல்லாம் இல்லை. அப்ப யங் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். நான் நடந்து போகும்போது என் நடைக்கு ஈஸியாக நடக்க முடியலைன்னா அவன் தான் வேலையே கிடையாது, ஸ்டூடெண்ட் என்னோட பிஹெச்டி பண்ண முடியாது. இதான் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் இன்டர்வியூ. கஷ்டமா இருக்கா? இல்லை இல்லை. இப்போ 2வது லெவல் ஆஃப் இன்டர்வியூ என்ன பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற, நடந்து போய்கிட்டு இருக்கும்போது கதை பேசிக்கிட்டே வரும். அந்த ரூட்ல என்ன கிடக்குதோ அதை பற்றி தான் பேசுவோம். வேலையை பற்றி பேச மாட்டோம், அதை பற்றி பேச மாட்டோம். திடீர்னு போகிற வழியில இது ஏதாவது கீழே கிடந்ததுன்னா ஏன் இது நாருது, ஏன் இது இப்படி இருக்கு அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு பேசிக்கிட்டு இந்த கான்வர்சேஷன்ல வந்து பதில் தெரியணும், பதில் தெரியாதுன்னு இல்லை. அவங்களுக்கு அதில் ஒரு கியூரியாசிட்டி இருக்கும். அது எப்படி தான் ஆக்ட் பண்ணாலும் கண்ணு சொல்லி கொடுத்துட புரியுதா புரியுது. என்ன இந்த கணக்காத்தியார் இருக்காங்க, ரொம்ப கணக்கு போடுவாங்க. அவங்களை பார்த்தாலே எனக்கு பயம். ஏன்னா நான் ஏன் பயாலஜி படிச்சு நம்மளுக்குலாம் தெரியுமா? இதில் எத்தனை பேர்ப்பா பயாலஜியில் இருக்க போறீங்க? லைக் மெடிசன் அண்ட் தட்ஸ் ஆல்சோ பயாலஜி. எவ்வளோ பயாலஜி? அப்பா இந்த சைட் தான் இவங்க கூட இன்ஜினியரா? சரி, தேங்க்யூ. நான் ஏன் பயாலஜிஸ்ட் ஆனது தெரியுமா? தேங்க்ஸ் டு ஆல் மை மேத்தமெட்டிக்ஸ் டீச்சர். ஏன்னா அவர் கிளாஸ்ல விட மாட்டீங்க. அதனால கடைசியா சரி உட்காரு போ அப்படின்னு சொல்லி கிளாஸ்ல உட்கார்றது கீழே தான் மறந்துக்கல. அதுல உட்கார வைக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு அவ்வளவு கஷ்டம். என்ன ஏற்றி விட்டாங்க. சரி கடைசியில் பயாலஜியில் உட்காந்து சரி பயாலஜி பண்ணலாம். ரொம்ப ஃபேசினேட்டிங் சப்ஜெக்ட் ஆச்சு. ஆக்சுவலா இந்த மேத்தமெட்டிஷியன் ஃபிசிஷியன் தான் பயாலஜியை ப்ரொமோட் பண்ணது. அது உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. இன்ஃபேக்ட் அவங்களுக்கு கூட தெரியாது. ஏன்னா அவங்க வந்து எதை சொன்னாலும் 1 1 2 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது கணக்கு. ஏன் இது 3 இருக்கக்கூடாது?
அதான் பயாலஜி. ஏன் ஒன்று இருக்கக்கூடாது? அதான் அவங்களுடைய முரண்பாடுகளை அடிக்கடி யூதரப்படுத்துறது பயாலஜி. அதனால அவங்களுக்கு பயாலஜிஸ்ட்டை பார்த்தா பயம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஏன்டா என்ன ப்ரெடிக்ட் பண்ணாலும் தப்பாவே ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறேன். ஒரு எக்ஸப்ஷன் வந்துகிட்டே இருக்கேன். எப்படி மேத்தமெட்டிக்ஸில் எக்ஸப்ஷன் தீர்வு கிடையாது. எப்படியோ டிரைவ் பண்ணி கையில் ஒரு நம்பர் கொடுத்துருவாங்க. கீழே நம்பர் சொன்னால் மேலே கொடுத்துருவாங்க, மேலே நம்பர் சொன்னால் கீழே கொடுத்துருவாங்க. ஆனால் இந்த பயாலஜியில் மட்டும் ஃபிட்டே ஆகும். அந்த ஃபேசினேஷன் ஃபார் த மேத்தமெட்டிஷியன் அண்ட் பிசிசிஸ்ட் மேட் பயாலஜி டு க்ரோ. தெரியுமா உங்களுக்கு? அதர்வைஸ் பயாலஜிஸ்டோட பிக்கெஸ்ட் ஜாப் என்னன்னு தெரியுமா? இன்னைக்கு இல்லை, அந்த காலத்தில் இந்த மைக்ரோஸ்கோப்னு ஒரு கண்டுபிடிச்சாரு. ஒரு 18th centuryல லீவன் ஹாப்னு சொல்லுவாங்க அவர் பேர். அவர் மைக்ரோஸ்கோப். அவர் யாராக இருக்க முடியும்? பயாலஜிஸ்டாக இருக்க முடியும்? கண்டிப்பாக ஒரு ஃபிசிசிஸ்டாக இருக்க முடியும். ஏன்னா லென்ஸ் அசம்பிள் பண்ணுறவர் ஒரு பயாலஜிஸ்டாக. பயாலஜிஸ்ட்னா அது தவறை பிடிக்க தெரியும், மாடை பிடிக்க தெரியும், ஆட்டை பிடிக்க தெரியும், இவ்வளோதான் தெரியும் அவருக்கு. அப்போ அந்த பயாலஜிஸ்ட் அவருடைய பேஷனை பாருங்க. எல்லாத்தையும் விட்டுவிட்டு பிளான்ட் செல்லை எடுத்து தான் கீழே வச்சு பயோஸ்கோப் பார்த்தாங்க. புரியுதுங்களா? ஏன் அவர் இன்னொரு அனிமல் எடுத்து கீழே வச்சு பார்த்துருக்காங்க. அவங்களுக்கு பயாலஜியை பார்த்தா அவர் ரொம்ப ஃபேசினேட் ஆவாங்க பயாலஜிஸ்ட்டை விட. ஆனால் அவர் கிளாஸில் உட்காரணும்னா கணக்கில் 100 வாங்கியிருக்கோம். அவர் பயாலஜியில் படிக்கவே தெரியாமல் தான் அவர் பின்னாடி போய் உட்காந்துருக்காரு. ஆனால் அவங்களுடைய பேஷன் பார்த்தீங்களா, தட் ட்ரிவன். லைஃப்பில் நான் படித்த ஒரே ஒரு புக்கு நீங்கள்லாம் படிக்கிறது, வாட் இஸ் லைஃப். எழுதுனது ஒரு ஃபிசிக்ஸ், குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ். ஐ நெவர் ரெட் அ புக். அதான் சொல்கிறேன்ல, நான் 65 வயசு எங்கே இருந்தேன். அப்போ நிறைய புக்கு படிச்சிருக்க சான்ஸ் இருக்குல்ல. அந்த புக்கு ஈக்குவலாக படிச்சு இன்னைக்காவது சான்ஸ் கிடச்சுன்னா படிங்க. சின்ன புக்கா, நான் பெரிய புக்கை எடுத்துட்டுலாம் படிக்க மாட்டேன். அதனால தான் இந்த எபிக்லாம் படிக்க மாட்டேன். சினிமா போய் பார்த்தேன், 3 மணி நேரம் சொல்லிடுவாங்க. தப்போ ரைட்டோ கேட்டு விட்டுருவோம். இப்போ நான் உங்களை ரிசர்ச் இதெல்லாம் கேள்விகள் பதில்கள் இது பாதிக்கு அப்பாட்ட கேட்டீங்கன்னா சொல்லுவாங்க. ஒரு கேள்வி, என்னுடைய ஆசை என்ன கேள்வி அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். எதை சாப்பிட்டாலும் மக்களுடைய கெட்ட பழம், நம்மளுடைய கெட்ட பழம் எப்படிதான் தின்னால் கடைசியில் கொஞ்சம் ஸ்வீட்டு, கொஞ்சம் ஐஸ்கிரீமு, எதையாவது ஒரு தின்போம். பார்த்துருக்கீங்களா? இது ஒன்றுமே இல்லை. வயசானா கூட ஸ்வீட் பீடாவை வாங்கி என்னத்தை கடைசியில் ஒரு கேலரி போட்டாங்க. இவ்வளவு சோறு சின்ன அதில் குழியை போட்டு என்ஜினியர்ஸ்லாம் பாருங்க, ஒரு அணையை கட்டி அதில் ரசத்தை ஊற்றி அட்டி அடிச்சுட்டு கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி சுகர் அப்படி தின்போம். இந்த எக்ஸஸாக சாப்பிட்டு வெயிட் முடியும். நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்னா நான் சொல்லிக்கலாம். நானே அட்வைஸ் தான் பண்ணுவேன். ராமகிருஷ்ணன் உட்காந்து டீ கொடுப்பாரு கேட்டாரு, கொடுங்கன்னு கேட்டேன். சர்க்கரை இல்லாமல் தான் குடிக்கணும். நான் என்ன சொன்னேன், சாதி போட்டு கொடுங்க. இது நக்க புத்தி தானே இதுக்கு இது. அப்ப ஏன் ஃபியர்ல ஒரு பாத்தீங்களா எப்படி இருக்குன்னு. இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் ரொம்ப கன்சர்ன். சாப்பிடாதுன்னு சொன்னா கேட்க மாட்டேங்குது. இப்போ நான் ஒன்று சொல்றேன், ஒரு பிசினஸ் பண்ணணும்னா எல்லாம் தலையில பேசுறது. இப்போ என்ன உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போறேன் அப்படின்னா, எவ்வளவு நாள் ஸ்வீட் சாப்பிட்டியா, ஓ வெயிட்டை நான் பார்த்துட்டேன், இது வரவிடாமல் பார்க்குறேன் அப்படின்னு ஒரு ரிசர்ச் பண்ண. எப்பவுமே இஸ் இட் பாசிபிள் அப்படின்னு கேட்கறத விட என்னால யோசிக்கிற அளவுக்கு கடவுள் புத்தியை கொடுத்துருக்காங்கன்னா அவன் எவ்வளவு யோசிச்சு அதுக்கு ஆன்சர் கொடுத்துருக்க மாட்டான். எனக்கு அந்த ஆன்சரை கண்டுபிடிக்கணும். பயாலஜிக்கும் வேற டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரே வித்தியாசம் என்னன்னா, நீங்க ஆன்சர் பயாலஜிக்குள்ளே இருக்கும். The great engineers never did anything. They understood biology. Based on biology, they built the rest. And the core material biology. புரியுதுங்களா? அதனால பயாலஜி படிக்கிறது எவ்வளோ நினைக்காதீங்க, நல்லா தான் நினைக்கிறேன். இப்போ நான் என் கம்பெனி ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு சொல்றேன், எவ்வளவு நாள் நின்று 30 வயசுக்கு அப்புறமா அதே ஷேப்ல இருப்பேன். என்ன என் பொண்டாட்டியை கல்யாணம் பண்ணும்போது நல்ல ஸ்லிம்மா அழகா பார்ப்பேன். என்ன 30 வயசுல பார்த்தா அப்படியே பலூன் வச்சு நான் காத்தடிக்கிற மாதிரி அடிச்சு பார்த்தா 50 வயசுல பார்த்தா அதை என்ன செய்யறது, இல்லை என் பப்பா என்ன இப்படி அதை கொடுத்தாங்க அப்படின்னு. அவங்க அப்பா நம்ம என்ன எப்படி பிள்ளை எடுத்து வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு, எப்படி என்ன எப்படி கொடுத்துரு அந்த மாதிரி கொடுறாட்டா ஓடி போவோம் அப்படின்னு. இப்போ இதனுடைய பெரிய ப்ராப்ளம் வெயிட்டானா பொண்டாட்டி கல்யாணம் பண்ணியாச்சு வேற என்ன பண்ண முடியும், அதுதான் அப்படின்னா அது கிடையாது. என்ன பயம், கொட்டுன்னு போயிடும். அப்புறம் நான் திருப்பி ஒரு பொண்ணை தேடி கல்யாணம் பண்ணி வாங்க ஓடிக்கிறோம். அதனால இந்த டெத் ரிலேட்டட், the end of the day when you grow more and more you are going to die. இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறது என்ன அப்படின்னா, இப்படி ஒரு ரிசர்ச் ப்ரோக்ராம் முடியாது, ட்ரை பண்ணி பார்க்கறேன். ஒரு லைஃப் ரொம்ப பிடிச்சது என்ன தெரியுமா, ஏன் அப்பா அம்மா சொல்றது எப்பவுமே கேட்க மாட்டீங்க, நானும் கேட்டதில்லை, எங்க இருக்க மாட்டேன்.
அதுக்கு வேற வேலை இல்லை. அம்மாட்ட போய் அவன் வேலையே இல்லைம்மா, ஏன்னா அவரும் விட்டு சொப்புன்னு வச்சிருவாரு, வேலையே இல்லைம்மா, நான் பார்த்துக்க நீ போட, அதான் அம்மா. இப்படியே தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டோம், புரியுதுங்களா? Because we never listen. Our body also the same way. It never listens. என்னைக்கு உங்க பாடியும் உங்க மைண்டும் கோஆர்டினேட் பண்றீங்களோ அன்னைக்கு நீங்க பிசிக்கலி ஃபிட்டா இருப்பீங்க. எல்லாரும் கேட்பாங்க, எப்படா நீ கிராமத்துல இருந்து 10 பேர், நான் வந்து ஹோட்டல்ல சர்வரா இருந்து டிப் கொடுப்பீங்களே, அப்போ வந்து 2 பைசா அல்லது 5 பைசா பெரிய டிப்பு. எனக்கு சம்பளம் இப்போ 2 ரூபா. ஹோட்டலில் போய் வேலை பண்ணிட்டு தான் நம்ம, எனக்கு ஃபுட் மேலே ஏன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா இதுதான். சின்ன பையனாக இருக்கும்போதே அது சமைக்கிறது இது எல்லாம் இறங்கி பார்த்து, அப்போ அந்த 2 ரூபா கொடுக்குறது வந்து, இந்த டிப்பு கொடுக்குறது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. பிகாஸ் இட் வாஸ் நைஸ் ஜாப். ஒருவே பண்ண அடிஷன் டு சேலரி சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க, அப்புறம் சேலரி தவிர எக்ஸ்ட்ரா இந்த கிம்பட மாதிரியா புரியுதுங்களா? இப்போ எனக்கு இந்த ஃபுட் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பை டிஃபால்ட் இட் கேம் இன். இந்த கேம் இன் அலாங் வித் மை லைஃப். அதனால எனக்கு வந்து ஃபுட் மேலே ஒரு பேஷன், ஒரு ரிசர்ச். அப்போ தான் எல்லாரும் வந்து சுகர் சுகர் சுகர். உலகத்தில் எல்லாரும் ஆசைப்பட்டது என்னதுங்களா? அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, சரி ஃபுட் தயாரிக்கிறது அக்ரிகல்ச்சர். ஒரு ஃபேக்ட்ரி நினைச்சுக்கோங்க, ஒரு ஃபார்மர் இஸ் நாட் அ வெரி சிம்பிள் மேன், இஸ் அன் இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட். ஒரு சீட் எடுப்பாரு, 1 மில்லியன் சீட் கொடுப்பாரு. அதானப்பா பிஸ்னஸ். வாட் இஸ் பிஸ்னஸ்? யூ கன்வெர்ட் ஃப்ரம் 1 seed to 1 million seed, the biggest business which you can have. இப்போ இந்த ஃபார்மர்ஸ்லாம் சேர்ந்து ஒரே ஒரு பிளான்ட்டை எடுத்துக்கிட்டு உலகம் பூரா இருந்தால் ஈஸியாக இருக்கும்ல. என்னப்பா இப்போ ஒன்றும் வேண்டாம், உனக்கு தலையத்துக்கு இங்கே வச்சாச்சு, சில பேருக்கு தலையத்துக்கு பின்னாடி வச்சாச்சு, இந்த மாதிரி குழப்பி வச்சுருந்தாங்கன்னா கடவுள் இப்படி அப்படைய பண்ணி இப்படி வச்சுருப்பாரு. சேரை வந்து நீ எப்படி சாயணுமா, இப்படி சாயணுமா, எப்படி சாய முடியும், தலை பின்னாடி இருந்துச்சா எப்படி சாய முடியும்? இந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்கிறது அக்ரிகல்ச்சர். ஏன்னா ஸ்டார்ச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிளான்ட்டு, புரோட்டீன் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு பிளான்ட்டு, ஆயில் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு பிளான்ட்டு, அப்புறம் விட்டமின் இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ரூட்டுன்னு இன்னொரு பிளான்ட். எத்தனை பிளான்ட்லாம் சாப்பிட முடியும் அப்படின்னு. இந்த அக்ரிகல்ச்சர் வந்து ஏன் ஒரு என்ஜினியரிங் டிசைன் மாதிரி கொண்டு போக முடியலை அப்படின்னா, பிகாஸ் ஆஃப் த வேரியேஷன் and the limitation of the creation. You understand? Limitation of the creation. அப்படின்னா என்ன சொல்ல வர்றேன் அப்படின்னா, ஒரு கார்பன் வருது, கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படி ஒரு பிளான்ட்டுக்குள்ளே போகுது, துளி வெடிச்சதுனால you just take that fixes the carbon into many different molecules. ஃபர்ஸ்ட் இது ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது வந்து ஸ்டார்ச்சாக மாற்றும். சரி, இலை தான் இந்த ஸ்டார்ச்சாக மாற்றுது, க்ரீன் கலராக இருக்குது. அப்புறம் அது வந்து ஸ்டெம் ரூட்டுக்கெல்லாம் போனோம்னா அதை குளுக்கோஸாக மாற்றாது, அதுக்கப்புறம் சுக்ரோஸாக மாற்றி பிளான்ட் அனுப்பும். நம்ம பாடி என்ன பண்ணால் எண்ணத்தை பிரதிக்கு போட்டாலும் ஸ்மால் மாலிக்யூலாக மாற்றோம். இப்போ ஸ்டார்ச் சாப்பிட்டீங்கன்னா குளுக்கோஸாக மாற்றோம். குளுக்கோஸ் தான் உள்ளே போகும், குளுக்கோஸ் தான் பிளட்டில் போய் எல்லா இடத்துக்கும் போகணும். ஆனால் பிளான்ட் சிஸ்டத்தில் அப்படி கிடையாது. சுக்ரோஸ் தான் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகும். நீங்கள்லாம் சுக்ரோஸ்ன்ற ஒரு மாலிக்யூல் படிச்சிருக்கீங்கல்ல, சுகர், டேபிள் சுகர், ஸ்வீட் இதுதான். அப்புறம் வந்து மில்க் சுகர்னு படிச்சிருக்கீங்களா? பாலில் இருக்கிற கார்போஹைட்ரேட் தான் கரெக்டாக இருந்துச்சு. லாக்டோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு டைசாக்கரைட், குளுக்கோஸ் ஒரு டைசாக்கரைட், அதுவும் ஒரு டைசாக்கரைட். மில்க்குக்கு அப்புறம் வரும், இப்போ இந்த கதைக்கு வருது. இப்போ ஏன் இவ்வளோ கதை சொன்னேன் அப்படின்னா, பிளான்ட்டோட ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னா, கார்பன் இருக்கும், சூரிய வெளிச்சத்தை யூஸ் பண்ணுவோம், வாட்டரை ஸ்பிளிட் பண்ணி எலக்ட்ரான் எடுத்து கடைசியில் இந்த கார்பனை ஃபிக்ஸ் பண்ணும். ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுனா என்ன, ஒரு கார்பன் இன்னொரு கார்பன் இப்படி ஆட் பண்ணி பெரிய லீனியராக பெரிய சைஸ் மாலிக்யூல் கொடுக்கும். ரொம்ப பெரிய மாலிக்யூல் கொடுத்து உங்களால் சாப்பிட முடியும்னா சட்டையாயிடும். இந்த பெரிய மாலிக்யூல் கொடுத்து சாப்பிட முடிச்சுன்னா அது வந்து உணவாயிடும். அது பேர் ஸ்டார்ச், இன்னொரு பேர் செல்லுலோஸ். புரியுதுங்களா? ஆனால் இந்த 2 பிளான்ட்டுமே ஸ்டார்ச் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் சரி, செல்லுலோஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற பிளான்ட் சரி, சுக்ரோஸ் அந்த டேபிள் சுகர் தான் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி ஒரு இடத்துல இருந்து மேலே சிந்தசைஸ் பண்ணுறது லீவ்ஸ். இப்போ ஸ்டெம் ரூட்டுக்கெல்லாம் போகிறது அதுதான் பண்ணும். ஏன் இவெல்லாம் டிஸ்கிரைப் பண்ணுறேன் அப்படின்றத இப்போ சொல்லுவோம். நம்மளுடைய கேள்வி என்ன, எவ்வளோனா சுகர் சாப்பிடுவான் உடனே நான் அப்படியே கண்ட்ரோல்டாக வச்சிருக்கேன். இது என்ன பண்ணுறது, வாட் டஸ் இட் மீன்? யூ என்ஜாய் சுகர் ஒன்லி இன் யுவர் டாங், ரைட்? இது கீழே போச்சுன்னா உங்களுக்கு ஸ்வீட் தெரியுமா? இந்த ப்ராப்ளம் என்ன, இந்த கண்ட்ரோல் பண்ண என்ன, இங்கே டேஸ்ட் எனக்கு கிடைக்கணும், இங்கே அப்சார்ப்ஷன் நடக்கக்கூடாது, வெளியே வந்துடும். அப்போ எவ்வளோ நாள் பின்னால என்ன, இங்கே லோட் பண்ணால் இங்கே அப்லோடு, இங்கே டவுன்லோடு ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சாப்பா. இதுதான் கணக்கு. இது வந்து சிம்பிளாக தான் எனக்கு கேட்குறதுக்கு. சரி, இதை எங்கே கடவுள் வந்து என்ஜினியர் பண்ணி வச்சிருக்கான்னு தேடணும். இப்போ நம்ம சொல்கிறோம்ல, இப்போ நான் இவ்வளோ தான் கதை சொன்னது ஒரே ஒரு கேள்வி என்னன்னா,
Sucrose is a molecule which transports from one place to another place. ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண மாலிக்யூல் வந்து எப்படி அக்யூமுலேட் பண்ணும், அதான் சுகர் கேன். பொங்கல்லாம் வந்து நல்லா சாப்பிடுவீங்க இல்லப்பா, சுகர் கேன். அந்த சுகர் கேனை பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பிக்யூலியர் பிளான்ட். அந்த ஸ்டெம்ல பூரா சுகர் அக்யூமுலேட் பண்ணும். இதே லீவ்ஸ்லேயும் இருக்காது, ரூட் இருக்குல்ல, கேரி ரூட், அதெல்லாம் இருக்காது. இதுதான் அந்த பியூட்டி. அப்போ நீங்க கேள்வி, கேள்வி என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா, எப்படி நான் டிரான்ஸ்போர்ட் மாலிக்யூலை ஸ்டோர் பண்ண வச்சது? அப்போ ஸ்டோர் பண்ணணும்னா அதை யார் ஸ்டோரேஜ்னா என்ன, வேற எழுதிக்க கூடாது, நீங்க எழுதிக்க கூடாது, ஸ்டோரேஜ். அப்போ எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சிருக்கான் அப்படின்றத ஸ்டடி பண்ணுங்க அப்படின்னு முடிவு பண்ணும். சரிங்களா? இப்போ சுகர் கேன்குள்ள போறோம், சுகர் ப்ரொடியூஸ் பண்ற சுகர் கேன்குள்ள போறோம் அப்படிங்கும்போது இப்போ கதை உங்களுக்கு வந்து இவ்வளவு தான். என்ன சொன்னேன்னா பேக்ரவுண்ட் சொன்னேன், எப்படி கிரியேட் பண்ணா, என்ன வந்துச்சு. ஒரு சுக்ரோஸ்ன்ற ஒரு பிளான்ட், சுகர் ப்ரொடியூஸ் பண்ற பிளான்ட் சுகர் கேன். இப்போ நாங்கள் என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னா, அதில் படிச்சிங்கன்னா சுக்ரோஸ் இஸ் த டிரான்ஸ்போர்ட் மாலிக்யூல். பிளான்ட்ல வந்து வேற ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போய்கிட்டு இருக்கும். இந்த சுக்ரோஸ் வந்து ரெண்டாவது 2 யூனிட் இருக்கும், ஒன்று குளுக்கோஸ் யூனிட் இருக்கும், ஒன்று ஃப்ரக்டோஸ் யூனிட் இருக்கும். 2 கனெக்ட் பண்ணியிருக்கும். அதுக்கான டைசாக்கரைட் 2. இந்த பால்ல இருக்கிறது வந்து குளுக்கோஸ் ஒன்று இருக்கும், இன்னொன்று வந்து அது சேர்ந்துருக்கும், அதுவும் டைசாக்கரைட் தான். நம்ம இன்னைக்கு பேசுறது அது வந்து அவ்வளவு ஸ்வீட்டா இருக்காது, நல்லா ஸ்வீட்டா இருக்கும். என்ன சொல்ல வர்றோம் அப்படின்னா, இந்த பிளான்ட்ல ஏதோ இருக்குல்ல, இதை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண விடாம ஒரே இடத்துல சேர்த்து வச்சிருக்கு. 2 காரணம் சேர்த்து வைக்கிறது. ஒண்ணு, ஒரு ரூம் ஹெட்டிங், அதுக்குள்ள ஸ்டோர் போட்டு 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 வச்சிருக்கோம். அதான் வழக்கமா பண்ணாங்க. இன் பயாலஜிக்கல் சிஸ்டத்துல இதே நடக்கும். வாட் டஸ் இட் மீன்? யூகேரியோட்டிக் செல்ஸ்ல இருந்து there are something called organelles inside the cells. இந்த பிளான்ட்ல பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோஸ்கோப் வந்து வேக்யூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு இருக்கும். பார்க்கறதுக்கு வேக்யூல்ஸ்னா என்ன அர்த்தம்? they couldn't see anything inside. அதான் ஸ்டோரேஜ், ஸ்டோர் பண்ற இடம். இந்த சுகர் இதர் எல்லாத்தையும் உள்ள போட்டு கூட்டி வச்சிருக்கும். இது வந்து ஒரு மாதிரி மெக்கானிசம். வேற nobody can enter in biological system. இன்னொரு மாதிரி என்ன அப்படின்னா, இப்படியே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுன்னா யாரையா டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றது? அப்ப டிரான்ஸ்போர்ட்டும் நடக்கணும், ஸ்டோரும் பண்ணணும். அப்படின்னும் போது ஒரே ஒருத்தர் வந்து வருவார். அவர் யாருன்னா அந்த வாட்ச்மேன். அவர் தான் திறப்பாரு, தேவையானதை எடுப்பாரு, திருப்பி முடி வச்சுருவாரு. ரைட்டுங்களா? இதுதான் நடக்கும். பயாலஜிக்கல் சிஸ்டம் என்ன நடக்கும்? யாராவது அதை திறக்க வர்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் ஒரு என்சைம் வெளில வரும். சரி, அந்த என்சைம் வந்து இவ்வளவு நாள் என்ன பூட்டு போட்டுருது, இந்த பூட்டை திறக்கணும் அப்படின்னா ஹைட்ரோலைஸ்னு ஒரு என்சைம். இப்போ என்ன, பூட்டு அப்படின்றது ஒன்று, சாவின்னு ஒன்று. இங்கே பூட்டு அப்படின்றது வந்து அந்த சாவி திறக்கோடாமல் பண்ணுறது இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதுக்கு பேர் பூட்டு தானே. இந்த சாவி இந்த பூட்டை திறக்கும், சாவி பூட்டு திறக்கும் ஜென்ரல் இல்லைங்களா. இந்த ஸ்பெசிபிசிட்டின்னு ஒரு கான்செப்ட் வந்து கொண்டு வந்துருக்கோம் இப்போ அடுத்து. ஓகே, தெரி சம்திங் கால்ட் ஸ்பெசிபிசிட்டி. இந்த பூட்டை திறக்கணும்னா இந்த சாவி தான் போடணும், இந்த மாதிரி சாவி கிடையாது, அந்த சாவி தான் போடணும். That's where we understood the specificity of entire reaction. புரியுதாப்பா? இப்போ வந்து ஸ்டோரேஜை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுன்னா, இப்போ இந்த வாட்ச்மேன் வந்து டெய்லி திறந்து 2 எடுத்து போனால் இவ்வளோ என்ன இருக்கும், ஒன்றும் இருக்காது. அப்போ கண்ட்ரோல் பாயிண்ட் எதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஒரு ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மெட்டீரியல் யார் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி உள்ளே இருங்க வெளியே வராங்க அப்படின்னு சொல்றவங்க யாருன்னா ஒரு என்சைம். என்சைம் தான் வந்து ரிலீஸ் பண்ணி விடும், வெளியே வாங்க அப்படின்னு. இந்த வெளியே இன்னொருத்தர் வந்து என்சைம் போய் வாட்ச்மேன் நெட்ஃபிளிக்ஸ் எது வெளியே போகாதுல ஒன்று போய் அதை இனிமேட் பண்ணுங்க, நீ ஒன்றும் பண்ணாது கொஸ்டிக் அப்படின்னும் போது அதுக்கு பேர் தான் இனிஹிபிட்டார் அப்படின்னு ஒரு பேர். சரி, படிச்சிருக்கீங்க. The one, the substance or a small molecule or a big molecule which actually slows down or arrest or block the reaction and the inhibition நடக்குது. இப்போ வந்து அது நடக்குதா, இந்த பிளான்ட்ல நடக்குதான்னு கேள்வி கேட்கும். புரியுதாப்பா? இதுல என்ன கேள்வி கேட்டுக்கோம், நீ இதை சாப்பிடுற, இங்க போய் டைஜஷன் நடக்கும், 2 ஒன்னு ஆகினா தான் உங்க இன்டெஸ்டைன்ல இருந்து பிளட்டுக்குள்ள போகும். ரைட்? If I make sure that the enzyme doesn't cut, அப்ப என்ன உள்ள போக முடியாது. இப்போ இதான் இவ்வளவுதான் சயின்ஸ். இப்போ இது உண்மையிலே இப்போ நான் இப்படி யோசிக்கிறேன், இதே மாதிரி பயாலஜில என்ன இருக்குன்னு தேடுவேன். வேற எல்லாரும் உட்காந்து ரிசர்ச் பண்ணி தேடுவாங்க, நான் முதல்ல தேடுவேன் நேச்சுரலா என்ன நடக்குது அப்படின்னு. Then we try to look for. இப்போ இந்த மாதிரி பெக்யூலியரா ஒரு பிளான்ட்ல இருக்கு. இப்போ அந்த இது மெக்கானிசம் உன் வயிற்றுக்குள்ள போட்டேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, நீ எவ்வளவு சக்கரை தின்னாலும் அது மாதிரி நடக்கணும்ல, இவ்வளவுதான். இப்போ இது வந்து நான் 2 பார்ட் இருக்கேன், ஒரு வந்து பிளான்ட் பார்ட், ஒன்று வந்து அனிமல் பார்ட். அனிமல்ன்றது நீ, பிளான்ட் வந்து நீ சாப்பிட போற உணவு.
இப்போ இந்த மட்டும் கற்றுக்கிறோம் பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் இது மூணு நெக்ஸ்ட் ஒன். இதை ஏன் படிக்கணும்? ஏப்பா காசு வேணும், ரிசர்ச் பண்ணணும்னா காசு வேணும். ரைட்டா? ஐடியா நல்லா இருக்கு, மணி இல்லைன்னா ரிசர்ச் பண்ண முடியாது. அப்போ என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு உலகத்தில் எல்லாருக்கும் டயபெட்டிக் வருது. எப்படி விற்கணும்னு செஞ்சார் மார்க்கெட்டிங். நம்ம பண்ண ரிசர்ச்சை நம்ம பண்ணணும்னு இருக்கோம், அந்த ரிசர்ச் வருமானே தெரியல. That's called research, right? We don't know whether we are going to get a positive results or a negative result. But at this time, we don't know. But we need to project it. நெகட்டிவாக வந்தாலும் நான் அதை பாசிட்டிவாக பார்க்கறதுக்கு ரெடி பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு ஏதாவது போய் சொல்லணும்னா, சாக்லேட் திட்டு நம்ம வீட்டில் எப்படி தலையிட்டு போயிடுவோம். நான் திங்கவே இல்லை அப்படின்னு கை இங்கே இருக்கும், வாயில் பாதி சாக்லேட் இருக்கு, அம்மா கேட்பாங்க எத்தனை தண்ணி, நான் தான் திங்கலையே அப்படின்னா அவங்க திருப்பி குறைச்சி விடுவோம். சரி நீ திங்கவே இல்லை, சிஸ்டம் அப்படிதான். புரியுதுங்களா என்னென்ன இது? ஸோ இப்போ இந்த ரிசர்ச்சை விற்கிறதுக்கு நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, அது குளோபல் என் ப்ராப்ளம் இருக்க நான் எதை நினைச்சேன்னா பெரிய ப்ராப்ளம் வந்து ஊதி என்ன உலகத்தில் இத்தனை பேருக்கு டயபெட்டிக்ஸ் இருக்கு, அவங்க நான் சாக்க போறாங்க, அவங்க நான் வாழ வைக்கணும்னா இந்த ரிசர்ச் பண்ணணும், அதனால நீங்க எனக்கு காசு கொடுங்க, நான் ரிசர்ச் பண்ணுறேன். நல்லா இருக்கா? அது சில பேர் வந்து மயங்கி விழுந்துருவாங்க, சில பேர் செருப்பு கட்டி வைப்பாங்க, சில பேர் போனால் ஒரு வேலையிலேயும் போயிடுவாங்க. நிறைய டைப் இருக்கு. இது எதை கேட்கிறானோ என்ன அவன் தான் எனக்கு ஓத முடியும், கேட்கிறவனுக்கு தான் சொல்ல முடியும். இப்போ நம்ம காலாஸ்டான்னு என்ன அவன்கிட்ட போய் சொல்லி, டேய் இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க, நம்ம இந்தியாவில் மட்டும் பாருங்க அப்படியே கொஞ்சம் இந்த பெருவிட இந்த ஜோனில் தான் இருக்கும். அது என்னன்னு தெரியல. அப்படி இந்த டயபெட்டிக்னா இப்படியே பரவி போகுது பார்த்தீங்கன்னா, வேற எல்லாம் வேற மாதிரி இருக்கிற ஜோன். அந்த ஃபியரை கண்டிப்பாக கொண்டு வந்துடணும். அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தோஸ் ஹூ ஆர் டயபெட்டிக் ஆல்ரெடி தே ஆர் ரிசெப்டிவ். ரிமெம்பர், எப்படி நான் பாப்புலேஷன் எப்படி நான் என்னுடைய மார்க்கெட்டிங் ரன் பண்ணுறேன்னு பாருங்க. ரிசர்ச் தான் ரன் பண்ணணும். இப்போ மார்க்கெட் பண்ணால் தான் எனக்கு காசு வந்தால் தான் நான் ரிசர்ச் பண்ணணும். அப்போ நான் இது சே த டயபெட்டிக் பீப்புள் வில் ஸ்டார்ட் லிசனிங். அப்போ அவங்க தான் உனக்கு ஃபன் பண்ண போகிறாங்க. அவங்ககிட்ட இருந்து எப்படி காசு வாங்கிடுறேன், ஐ எம் குட் அட் செல்லிங். மண்ணை கொடுத்தாலும் விற்றுட்டு வந்துடுறேன். நான் சொல்கிறேன் எப்படா நிறுத்துவேன், அவங்க வாங்குறது கூட நிறுத்த மாட்டேங்க. வாங்கிட்டாங்கன்னா அப்புறம் எனக்கு என்ன? புரியுதுங்களா? இதுதான் என்னுடைய மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி. இது வந்து இன்னொருத்தர் சொல்லுவாங்க அடமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க. எத்த வேணாலும் வச்சுக்கோங்க, எனக்கு காசு வரும் போய் ரிசர்ச் பண்ணுறேன். Right? You have convinced somebody the research what you are going to handle, it is so important, it has to be funded. அப்படின்னு ஒரு போய் சொன்னோம், உண்மையை சொன்னோமோ காசை வாங்கிடணும். வாங்கிட்டோமா, வாங்கினோம்னா நம்ம பழைய நிலைமைக்கு போகிறோம். இப்போ என்ன சொல்ல வர எல்லாருக்கும் தெரியும், நம்ம ஊரில் அப்படியே சுகர் கேன் ஜூஸ் ஒரு சம்மர் வந்துச்சுன்னா அப்போ அந்த ரோடாக வச்சுருப்பாரு, அவர் வந்து லைனை போட்டு ஒன்று கொடுப்பாரு, ஜூம் கூட அடிச்சுட்டு போய் கிளம்பிடுவோம். இப்போ பார்த்தா அது வந்து ஸ்டெம்மை தான் கொடுப்பாரு, வேறு எதுவும் கொடுக்க கூடாது. தட்ஸ் வேர் த சுகர் இஸ். It is one of the best food, highest sugar, but still it is a good food. நிறைய அதர் ஒரு பெக்யூலியாரிட்டி என்ன அப்படின்னா, இந்த ஸ்டெம் இருக்குன்னு சொன்னல, அது சுகரை உள்ள ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக அந்த என்சைம்னு ஒன்று இருக்குல்ல, அது போய் ஓட்டுற பெட்டர் என்சைம், அதர்வைஸ் கால்ட் டைஜஷன், அதர்வைஸ் கால்ட் ஹைட்ராலிசிஸ். ஒன் விச் யூசஸ் வாட்டர் டு கட் சின்ன பெரிய மாறிகள் சின்ன சின்னதாக உடைக்கிறதுக்கு பேர் பிரேக் டவுன். அந்த பிரேக் டவுன் பண்ணுறதை ஸ்டாப் பண்ணுறது இதுக்குள்ள தான் பாருங்க. அது பிரேக் டவுன் பண்ண விட்டுருந்துச்சுன்னா சுகரே அக்யூமுலேட் ஆகிருக்கு. புரியுதுங்களா? இப்போ இந்த சுகரை வந்து அக்யூமுலேட் பண்ண உடைச்சா அக்யூமுலேட் ஆக முடியாது, வெளியே போகும். அக்யூமுலேட் பண்ணவனா பண்ணுறது ஒரு இனிபிட்டார் உள்ள இருக்காது. அந்த இனிபிட்டார் இந்த சுகருக்குள்ள இந்த சொல்யூஷனுக்குள்ள தான் இருக்கு, இதுக்குள்ள தான் இருக்கு. அப்போ என்ன பண்ணோம், அதுக்கு தாண்டா இருக்கு. Call 2-3 PhD students, yes, it is ought to be there, go isolate, purify. We call that is called purify. Purify single item. அத்தனை ப்ரோட்டீன் இருக்குது. There will be thousands of proteins, but you need to pull your own protein out. அதுக்கு டைம் ஆகும். சரி, அதான வேலையே. We will take it out. எடுத்துட்டோமா, பிளான்ட்ல இருந்து ஒரு மெட்டீரியல் எடுத்துட்டோம். அதுக்கு பேரு சுக்ரேஸ் இன்ஹிபிட்டார். இப்போ இதை மனுஷனோட சேர்த்தோம்னா அந்த பிளான்ட்ல இருக்கிறது இதுல வேலை பண்ணுமான்னு தெரியாது. இப்போ அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணும். இப்போ அனிமலுக்கு போவோம். அனிமலுக்கு போகும்போது இந்த மாதிரி இந்த பிரஷ் வாட்டர் மெம்பரைன்றது என்ன அப்படின்னா, இப்போ இன்டெஸ்டைன், ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் இருக்குல்ல, இந்த வில்லைஸ்லாம் வெளியிருப்பீங்க, பயாலஜியில் படிச்சிருக்கீங்கப்பா, ரைட்டாக. அது வந்து அப்சார்ப்ஷன் நடக்கும் பேசிக்கலி. இப்போ லுக் அட் இட், இது வந்து என்ன பண்ணணும்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த இப்போ சுகரை மட்டும் உடைக்கிற ஒரு ரீஜன் இருக்கு. இதுதான் இந்த இருக்கலாமா மேலே இருக்கு சுக்ரோஸ்னு ஒன்று போட்டு இருக்குதுன்னா ஒரு 10 மாதிரியா
அது ஒரு பார்ட் ஆஃப் புரோட்டீன், முழு புரோட்டீன் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. ஒரு பாடி இருக்குன்னா இது ஒரு வேலை பண்ணலாம், இது ஒரு வேலை பண்ணலாம், இது ஒரு வேலை பண்ணலாம், இது ஒரு வேலை பண்ணலாம். அதே மாதிரி இந்த புரோட்டீன் வந்து 2 வேலை பண்ணும். இந்த மேலே இருக்க டாப் போர்ஷன் எடுத்து க்ளோன் பண்ணுவோம். க்ளோனிங், யூ நோ வாட் டஸ் இட் மீன்? டேக் தீஸ் புரோட்டீனில் என்ன அமைனோ ஆசிட் இருக்குன்னு பார்ப்போம். யூ நோ வாட் இஸ் அமைனோ ஆசிட்? There is approximately 20 amino acids are there. In this 9 amino acids are essential, which you cannot synthesize. Those are all called essential amino acids. அப்படின்னு படிச்சிருக்கீங்க, ஞாபகம் இருக்கா? ஞாபகம் இல்லைன்னா இப்போ ஞாபகம் இருக்குங்க. அந்த 20 அமினோ ஆசிட் இருக்கு. இப்போ அமினோ ஆசிட் அந்த புரோட்டீன் எடுத்து என்னென்ன அமினோ ஆசிட், 1வது அமினோ ஆசிட் என்ன, 2வது என்ன, 3வது என்ன தெரிஞ்சுன்னா அதை அப்படியே வீல் கன்வெர்ட் தம் இன்டு a DNA சீக்வன்ஸ். புரியுதா? அது படிச்சிருக்கீங்களா? இந்த அமினோ ஆசிடை வந்து கோட் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. கோடான் அப்படின்னா, கோடான்றது ஒரு 3 லெட்டர் வரும். அந்த 3 லெட்டர் எங்கேருந்து வருதுன்னா ATCG அப்படின்னு படிச்சிருக்கீங்கல்ல, டிஎன்ஏல படிச்சிருக்கீங்க. அந்த டிஎன்ஏ RNA. இப்போ அந்த கோடுல இருந்து இது இங்க டீகோட். அப்ப இந்த புரோட்டீனை கோட் பண்ற நியூக்ளியோடைடா தான் அந்த ஜீனை மாத்தி அதை தூக்கி பாக்டீரியாவுக்குள்ள போட்டு நீ இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுமா அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது வாட்டுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கும். அந்த டெக்னாலஜிக்கு பேர் தான் ரீகாம்பினன்ட் டெக்னாலஜின்னு சொல்லுவாங்க. சிம்பிளா சொல்லணும்னா குளோனிங் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நீங்க எவ்வளவு நாள் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது தான் அதனுடைய பிளான். சரியா? இப்போ இதை எடுத்து குளோன் பண்ணி தனியா வச்சுட்டோம். அந்த இனிபிட்டார் இருக்குல்ல, அதை இங்க பியூரிஃபை பண்ணி குளோன் பண்ணி எல்லாத்தையும் வச்சுட்டோம். இப்போ என்ன பண்ணி வச்சிருக்கோம்? நாங்கள்லாம் ரிசர்ச் இப்படி லேப்ல தான் பண்ண தெரியும். அங்கே கரும்பு எடுக்கிறது மட்டும் தான் வேலை. ஒரு வேலை எடுக்கிறப்போ ஜூஸ் எடுப்போம், டிஎன்ஏ எடுத்துப்போம், ப்ரோட்டீன் எடுப்போம், டிஎன்ஏ எடுத்துப்போம், அப்புறம் பயப்படவே போக மாட்டோம். எங்களுக்கு எதுக்கு சம்மந்தம் கிடையாது. தென் வி வில் ஜஸ்ட் க்ளோன் நம்ம இப்போ 2 க்ளோன் வச்சுருக்கோம். ஒன்று அனிமல்ல இருந்து வந்தது வெரி என்சைம் கால்ட் சுக்ரேஸ். சுக்ரேஸ் அப்படின்னா சுகரை உடைக்கிற என்சைம். அந்த சுக்ரேஸை இனிபிட் பண்ணுது, உடைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றதுக்கு பேர் இனிபிட்டார்னு பேர், உடைக்காம பண்ணுறது. அது பிளான்ட்ல இருந்து வந்திருக்கு. இப்போ கேட்குறேன், இந்த பிளான்ட்ல இருக்கிறது வந்து இந்த அனிமல்ல இருக்கிற இந்த என்சைம் போய் நிறுத்துமா அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி. எங்களுக்கு தான் அதிர்ஷ்டம் ஜாஸ்தியாச்சு, அதனால நிறுத்திச்சு. இதெல்லாம் கண்டுக்கிறாங்க. We do experiments to confirm. The irony in the research என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, பெரிய பேப்பர் சின்ன பேப்பர் ஒரே இது ஒரு எறும்பு அப்படின்னு சொல்றீங்கன்னா, ஏன் எறும்பு சொன்னீங்க? என்னையோட சிறுசா இருக்கு, இது மாதிரி எறும்பு அப்படின்னு. அவர் இன்னொருத்தர் வந்தார், இல்லைங்க எறும்பு அப்படின்றது வந்து மனுஷங்க மாதிரி இல்லை, இப்படி ஊறும், அது வந்து ஒரு இன்செக்ட் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்து சொல்லுவாங்க. இன்னொரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஒரே அது எறும்பு தான் என்னைக்கு ப்ரூவ் பண்ணி கடைசியா ஒரு ப்ரூஃப் கொடுப்பீங்கல்ல, எத்தனை ப்ரூஃப் கொடுக்குறீங்களோ அதுதான் கால்டு ஃபைனல் குட் சயின்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி பார்த்தவங்க சொல்றதுக்கு பேரு சொல்லிட்டு போயிட்டீங்க. இவ்வளவுதான் வித்தியாசம். எந்த ஒரு ஒரு ரிசல்ட் கிடைச்சாலும் அதை வந்து எவ்வளவு தூரம் டெஸ்ட் பண்ண முடியும் அதை டெஸ்ட் பண்ணி இதுதான் அது அப்படின்னு இது உங்களுக்கு புரிய வச்சு ஆகணும். அடிக்கடி நான் சொல்றேன், நான் கொஞ்சம் அசிங்கமா இருக்கேன் கேட்கலாம். என் ஸ்டூடெண்ட் வரலாம், சார் ஏன்டா அப்படி சோகமா இருக்காரு, குளிக்கல ஒன்றும் இல்லை, ஹாஸ்டலில் இருந்தாங்க எப்படி இருப்பீங்க, நீங்கள் அடுத்த ஹாஸ்டலுக்கு போயிருவீங்க ஹாஸ்டலுக்கு, எப்படி திடீர்னு பார்த்தா ஒரு சோகமா அப்படி இருக்கு, என்னடா கிளாஸுக்கு வரல தூங்குறேன் அப்படின்னு கேட்டேன், இந்த கதை தான் சரியில்லையா அப்படி விட்டு அழக ஆரம்பிச்சுருவேன். என்னடா ஆச்சு அப்படின்னா, அந்த பொண்ணு நீ பார்த்து சார் நீங்க பார்க்கல, ஏன்டா அந்த பொண்ணு பார்த்ததுக்கும் நீ அழுகிறதுக்கு என்னடா சம்பந்தம் அப்படின்னு கேள்வி கேட்கலாம். அந்த பொண்ணு பார்த்ததுக்கும் நீ அழுகிறதுக்கு என்ன சம்பந்தம்? அது பார்த்ததுனால எனக்கு அது காதல்னு நினைச்சிட்டேன். நீ இந்த நினைப்பு தான் குழம்பு கிடக்கு. நீ கன்ஃபார்ம் பண்ணியா அந்த பொண்ணு உன்னை தான் பார்த்துச்சா, உனக்கு ஒன்று பின்னாடி இருக்கவனை பார்த்துச்சா, உனக்கு சைட்ல இருக்கவனை பார்த்துச்சா, என்ன பார்த்துச்சுன்னு உனக்கு தெரியாம நீ அந்த பொண்ணு தான் என்னைய பார்த்துச்சு, அந்த பொண்ணு என்னைய பார்த்துச்சு. இதுதான் லெவல் 1. ஒரு பொண்ணு பார்த்ததுன்றது உண்மை, ஏன்னா இவன் கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கான். ஆனா அவன் என்ன கன்ஃபார்ம் பண்ண, அவனைத்தான் பார்த்துச்சா அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ண. இந்த என்ன சொல்றான், ஏன் டைரக்ஷன்ல தான் பார்த்துச்சு, அது உனக்கு முன்னாடி இருக்கிற பார்த்தா பின்னாடி இருக்கிற பார்த்தா சைட்ல இருக்கிற பார்த்தா தெரியும். இந்த டெஸ்ட் எல்லாம் போட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கேள்விகளை பூரா எடுத்து விடுறதுக்கு பேர் தான் the research which is focused. ஃபைனலா என்ன சொன்ன, அந்த பொண்ணு என்னையை தான் பார்த்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆமாடா ப்ரூவ் பண்ணிடா உன்னை தான் பார்த்து, அதுக்கு காதல் பிடிச்சு உனக்கு சொல்லிச்சா, நீ ஏன் நினைச்சுக்கிட்டு இப்போ தாடியை வச்சுட்டு இப்படியே அளவுக்கு தெரியலையா, அது தெரியல சார். ஒன்று நீ போய் கேட்கணும், இல்லைட்டா அந்த பொண்ணு வந்து சொல்லணும். நான் ஊட ஒருத்தர் அனுப்பி இப்போ கண்டுபிடிக்கிறேன், இதுதான் வந்து ஊட விழுந்து விளையாடுறாங்க. இவர் ஊட போய் 2 பக்கத்துல உட்காந்துக்கிட்டு
என்ன நடக்குதுன்னு நமக்கு தெரியாது. இந்த குழப்படியை கிரியேட் பண்ற பார்த்தீங்களா, நிறைய குழப்படியை கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா the proof is going to be diluted. புரியுதுங்களா? If the information is direct, absolutely proved, those research are not strong, doable. Yes, it is. அப்படின்னு சொல்ல முடியும். இதுதான் என்ன சொல்றாரு, இப்போ புரிஞ்சிச்சா என்னென்ன ப்ரூஃப் அப்படின்றது வந்து a simple thing to be we call it as unequivocally proved. அப்படின்னா எந்த சந்தேகத்துக்கும் இல்லாம இடமே இல்லாம ப்ரூவ் பண்ணது. அது ப்ரூவ் பண்றத வர நான் சொல்லிட்டேன் அந்த பொண்ணு ஒன்னையே பார்க்கல, அதை பார்த்தது என்னையே தான், நீ கிளம்பு இதான் சொல்லி எடுக்கணும். ஸ்டூடெண்ட்னா அப்படிதான் சொல்லணும். இப்போ உங்களை எதுக்கு சார் பார்த்துச்சு அப்படின்னா அதை அடுத்து தான் கேட்கணும், நீ என்னட்டு கேட்குற அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சு. இது எதுக்கு சொல்ல வர்றேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா, the science has to be make sure you have a proof, the proof is unshaken. அவ்வளவுதான். சரிங்களா? அதுக்கு போலன்னா இதெல்லாம் நான் ஒன்றும் கற்றுக்கிறேன். இது பயாலஜியில கேள்விலாம் வரும். அதுக்கு பேர் ஒரு என்சைம், சுக்ரேஸ்ங்கிறது என்சைம். இப்போ அந்த இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பிளான்ட்ல இருந்து எடுத்தோம்னா அதுக்கு பேர் இனிவிட்டா. இது ரெண்டும் இதில் வந்து சேருது அப்படின்னு சொல்றோம். இப்போ இதே இந்த ரொமான்ஸ் மாதிரியே தான். இது இதோட தான் சேருதா? இல்லை இல்லை, இது சும்மா போய் பக்கத்தில் ஒன்றும் கிடையாது. இந்த சேர் இருக்குது, நான் போய் இதில் பக்கத்தில் உட்காந்துக்கிட்டேன், நீ பக்கத்தில் உட்காந்து அந்த பண்ணி தான் இதுதான் நம்ம கேட்போம். இஸ் இட் ட்ரூ அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணணும். இந்த கன்ஃபர்மேஷனுக்காக அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுவோம். என்னென்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் பண்ணுவோம் மட்டும் பாருங்க. அது பண்ணுவோம். இப்போ என்ன பண்ணுவோம், நான் இடத்த மாதிரி உட்காந்தவங்க இந்த பொண்ணு இடம் மாறுதான்னு பார்க்கணும், இல்லை அது இடம் மாறணும்னா இல்லை நான் இடம் மாறணும்னான்னு பார்க்கணும். இதுதான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். பயாலஜிக்கலி வி ப்ரூவ் ஆல் தீஸ் பார்ட்ஸ். இதை அப்படி பண்ணால் இது நடக்குதா, இப்படி பண்ணால் அது நடக்கலாம், எல்லாத்தையும் ப்ரூவ் பண்ணணும். இட்ஸ் நாட் தட் யூ ஜஸ்ட் சே. அப்போ அந்த மாதிரி ப்ரூஃப். இப்போ என்னன்னா, நான் இப்போ வெளியே போகிறேன், இந்த பொண்ணு எனக்கு பிடிச்சிருந்தா நான் அதுவும் வெளியே வருவேன். புரியுதாமா? யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? பயாலஜியில் அப்படிதான். இந்த இனிப்புக்காக இது சேருது அப்படின்னு சொன்னால் இது எங்கே, இது அது போகும்போது இது பின்னாடி போகணும், இது போகும்போது அது பின்னாடி போகணும் அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணணும். ஓகே, திஸ் இஸ் வாட் விச் வி டு. அதை நாங்கள் ப்ரூவ் பண்ணுறது பயாலஜி காம்ப்ளிகேட்டடாகவும் ப்ரூவ் பண்ணுவோம். சம்டைம் வி நீட் டு கோ வெரி காம்ப்ளிகேட்டட். இப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, டெஸ்டிபிளை பண்ணி நாங்கள் சொல்கிறோம். புரியுதாமா? டெஸ்டிபிள் அப்படின்னா இந்த என்விரான்மெண்ட் விச் இஸ் டிஃபைன்ட், ஒருத்தருமே இல்லாத போது பண்ணுற எக்ஸ்பெரிமெண்ட். இப்போ இது பயாலஜிக்கல் சிஸ்டத்துக்குள்ள போட்டோம்னா குழப்படி ஜாஸ்தி. இப்போ இத்தனை பேர் இருக்காங்க, எல்லா பக்கத்துலையும் டேபிள் சேர் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கு. இப்போ வந்து யார் போய் உட்கார போகிறாங்க இந்த குழப்பத்துக்குள்ளீங்க. அப்போ நீங்கள் ஸ்கூலில் போய் போகிறீங்க, எல்லாரும் ஒரே பேக்கு ஒரே யூனிஃபார்மு அப்படி போட்டுன்னா உங்கள் அம்மாவோட கண்டே முடியாது. நீங்கள் தான் அம்மாவை கண்டுபிடிங்க. புரியுதுங்களா? நீங்கள் அம்மாவை கண்டுபிடிச்சோன்னா அம்மா ஒத்துக்கிறோம் இது என் பிள்ளை தான். அப்போ தான் இந்த ஹக் நடக்கும். புரியுதா? த ஃபைனல் ரியாக்ஷன் இஸ் அ ஹக். இந்த ஹக் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஈவெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, த ஈவெண்ட்ஸ் ஆர் சீயிங், ஈவெண்ட்ஸ் ஆர் ரெக்கக்னைசிங். ரெண்டு ரெக்கக்னைசேஷன். குழந்தை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணணும், ஏதோ ஒரு குழந்தை இருக்கணும் தூக்கி ஓடியா இருக்குன்னு ஒரு இங்கே ரெக்கக்னைஸ் பண்ணணும். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஃபைனலாக அந்த ரியாக்ஷனுடைய இது வந்து ரெண்டு சேரும். அம்மாவும் பொண்ணும் அப்படியே கட்டி பிடிச்சு, ஆஹா பொண்ணு நான் பார்த்துட்டேன், பொண்ணு அம்மாவை பார்த்துட்டு ஒரு ஆனந்தம். அந்த ஆனந்தத்தை ப்ரூவ் பண்ணணும் பயாலஜிக்கல் சிஸ்டத்தில். இது வந்து ரியல் லைஃப் இன்சைட் த செல். வாட் யூ ஹேவ் இஸ் அ ஜீன், யூ புட் தம் இன், ஆஸ்க் தம் டு ப்ரொடியூஸ் திஸ். அதுவும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும், இதுவும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். அந்த குழப்பத்துக்குள்ள ரெண்டு கண்டுபிடிச்சு சேரணும். புரியுதுங்களா? அந்த கூட்டத்துக்குள்ள சேரணும். அப்போ தான் அதனுடைய அஃபினிட்டியை கண்டுபிடிக்க முடியும். எவ்வளோதான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் பண்ணாதான் என்ன நம்புவோம், இல்லைன்னா நம்ப மாட்டாங்க. அதனால டெஸ்டிவ்லேயும் பண்ணுவோம், இன்சைட் த செல்லையும் பண்ணுவோம். அதுக்கு வந்து டெக்னிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய பேரெல்லாம் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ எப்படி இதுதான் உள்ள வந்து ஒரு 2000 புரோட்டீன் இருக்கு, இந்த புரோட்டீன் தான் அந்த புரோட்டீன் எனக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு டேக் போட்டு விட்டுருவோம். அதுக்கு ஒரு கலர், அதுக்கு ஒரு ஊதா கலரு. இப்போ இந்த இன்னொரு ஆள் வர்றாருல அவருக்கு ஒரு சேப்பு கலரு. இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தாங்கன்னா என்ன கலர் எனக்கு வரும்னு ரெண்டுமே டேக் கலர். இந்த கலர் ரெண்டு கம்பைன் ஆகும்போது எனக்கு தெரியும், மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்கும்போது ஓ ஐ நோ திஸ் இஸ் த வே இட்ஸ் ஹேப்பனிங். இதுக்கு பேர் தான் இந்த ப்ரூஃப். வாட் வி ஆர் ட்ரைங் டு லேர்ன் நவ் இஸ் டு see we need to create proof which are unshakable. அதுதான் அதனுடைய பவர். புரியுதாமா? ஓகே, now we will go. அதனால இப்போ வந்து இதை வந்து கேட்பாங்க, நீ வந்து பாருங்க கெமிஸ்ட்ரி ஆளுங்க இருக்காங்களே, they love biology. ஒய்ஃபே பயாலஜி தானே, ஒய்ஃப் இஸ் அ பயாலஜி.
அப்போ ஆனால் வந்து ஒத்துக்கிற மாட்டாங்க. அவங்க ரொம்ப தயாராக பயாலஜிக்காரங்க ரொம்ப தொந்தரவு கூட கெமிஸ்ட். நீ அது பண்ணியா, நீ இது பண்ணியா, அது இது சேர்ந்துச்சுன்னு சொன்னீங்க. எப்படின்னா டைட்டாக சேர்ந்துச்சு. அந்த பொண்ணும் அவனும் கட்டிப்பிடிக்கிறாங்க, அல்லது வந்து அம்மாவும் பொண்ணு கட்டிப்பிடிக்கிறாங்க, டைட்டாக பிடிச்சாங்களா, அது லேசாக பிடிச்சாங்களா. இதுக்கு பேர் தான் அஃபினிட்டின்றது. புரியுதாப்பா? திஸ் எக்ஸாக்ட்லி நீ என்ன பண்ணுவியோ பயாலஜி அப்படியே பண்ணலாம். உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க அது பண்ணுறது தான் நீ பண்ணுறேன். இப்போ பயாலஜிக்கல் சிஸ்டத்தில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஒன்று சேருது. இந்த 2 மாலிகுல் அம்மாவும் பொண்ணும் வந்து ஸ்கூலில் கட்டி பிடிக்கிறாங்க அப்படின்னும் போது ரொம்ப நாள் கழித்து பார்த்தது மாதிரி ஒரு டைட்னஸ் இருக்கும்போது அந்த அஃபினிட்டி ஜாஸ்தி அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணுவோம். புரியுதுங்களா? அந்த கெமிஸ்ட்ரி தான் கேட்பான். அது 2 பேரும் பக்கத்தில் வந்து தொட்டாங்களா, பிடிச்சாங்களா, இல்லை 2 கையை மட்டும் பிடிச்சாங்களா, அல்லது இப்படி பிடிச்சாங்களா, அப்படி பிடிச்சாங்களா, 2 கேள்வி கேட்பான். அந்த கெமிஸ்ட்ரை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது போதும் ஆயிடும். அதுக்கு பூரா இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட். அவருடைய கேள்வி என்னன்னா, டைட்டா பண்ணாங்க ஆக்சிடென்டா இருக்கலாம்ல, இன்னொரு குழந்தை ஓடியா இருந்துச்சு, அம்மா மாதிரி இருந்துச்சு, நான் வந்து கட்டி பிடிச்சேன். புரியுதா? ரைட், மாதிரி நடக்கல. இது எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுவோம்? அதுக்கு தான் கெமிக்கல் எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் விச் வி டு. அதுக்கப்புறம் கூட என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, சரி இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சிட்டோம், சும்மா அழகா அப்படியே ஒரு ஃபோட்டோவோட காமிக்கணும். அதனால என்ன பண்ணுவோம், we just do talking அப்படின்னு சொல்லுவோம். மாடர்ன் you are all born with the cell phone. We have never seen a phone. இதில் ஃபோன் சத்தம்னா என்னன்னு தெரியாது. என்னைக்கோ ஒரு தடவை கேட்டோம், அப்போ தான் எங்களுக்கே தெரியும் இப்படி ஒன்று இருக்குது, கொடுக்கறதுக்கு உங்களை பேசலாம் அப்படின்னு. இப்போ உங்களுக்கு ஃபோன்னா என்னன்னு தெரியாது, ஆனால் உங்களுக்கு ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் மட்டும் நல்லா தெரியும். அப்லோட் டவுன்லோட் இது மட்டும் உங்களுக்கு தெரியும். ஒரிஜினல் ஃபோன், டிஸ்கவரி ஆஃப் ஃபோன், ஹவ் திஸ் இஸ் இவால்வ்ட் டு திஸ் ஃபோன் அப்படின்றதெல்லாம் மறந்துட்டோம். அதை விட்டுருவோம். அந்த டெக்னாலஜி, கம்ப்யூட்டேஷனல் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி then we can also do. நம்ம பண்ணதை பூரா திருப்பி கம்ப்யூட்டேஷனலி we can try to prove. This is called computational biology. இந்த டைம் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கெமிஸ்ட் வந்து பயாலஜி ஸ்கூல் வந்தாங்க, அவங்க பூரா பயோபிசிசிஸ்ட்னு பேர். அவங்க இந்த இப்படி இந்த அம்மா பொண்ணு ஜல்தி இப்படி பிடிச்சாங்க, அப்படி பிடிச்சாங்க, டைட்டா பிடிச்சாங்க, லூசா பிடிச்சாங்க கண்டுபிடிக்கிறது. இவங்களுக்கு பேர் கம்ப்யூட்டேஷனல் பயாலஜி. இவங்க என்ன பண்ணாங்க, இந்த மேத்தமெட்டிஷியன் பிசிசிஸ்ட் உட்காந்து இந்த லாகனம்லாம் எல்லாத்தையும் எழுதி இது இப்படி தான் வேணும், அப்படி தான் இருக்கும், இப்படி தான் இருக்கும், இதாக தான் இருக்கும், அதாக தான் இருக்கும், ஃபைனலாக இது இப்படி தான் சொல்லுவாங்க. மேத்தமெட்டிஷியனால நான் அடிக்கடி சொல்கிறேன், எக்ஸப்ஷனாக கிடையாது, இது இப்படி தான் அப்படின்னா பயாலஜி சொல்ல மாட்டாங்க, இவங்க சொல்லுவாங்க. அதனால தான் மாடல் ஒன்று வருது. குழந்தை இருந்துச்சுன்னா வர முடியுமா? வராது. இட் ஷுட் பி ஹார்ட் டு பி த ஃபிக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர். அப்போ கம்ப்யூட்டேஷனல் பயாலஜின்னு ஒன்று இவால்வ் ஆச்சு. அதை வச்சு வி ப்ரூவ் த சேம் பாயிண்ட். இது 2 பாயிண்ட் ஆகிடுது. வேணும் என்னமா வேற ஒன்றுமே ப்ரூவ் பண்ணல. அதுக்கு என்னென்ன ஜெகுலரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுவோமோ அத்தனை பண்ணுவோம். இப்போ அம்மாவும் பொண்ணும் வந்து கட்டி பிடிக்கிறாங்க. கட்டி பிடிச்சவங்க இப்படி நின்று கட்டி பிடிச்சாங்க, அது இப்படி நின்று கட்டி பிடிச்சாங்க. கையை மட்டும் தான் கட்டிச்சா இல்லை காலம் சேர்த்து கட்டிச்சா? கேள்வி என்னப்பா. அப்போ என்ன பண்ணணும், எது தேவையில்லையா வெட்டி விட்டு கடைசியில் எது பண்ணுச்சு. வாட் இஸ் த மினிமம் திங்ஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் தீஸ் டு ஷோ தே லவ் ஈச் அதர்? என்ன சொல்றேன், இந்த கையை வெட்டிட்டோம்னா இன்னும் ஹெல்ப் பண்ணலாம். ரிமெம்பர், இந்த கையை வெட்டிட்டோம்னா இந்த கையை வச்சு ஹெல்ப் பண்ணலாம். இந்த 2 கையை வச்சு சேர்த்து ஹெல்ப் பண்ணும்போது ஒரு கிடைக்கும். இதில் மட்டும் ஹெல்ப் பண்ணாவே டைட்டா இருக்குது அப்படிங்கிற போது இது மட்டுமே போதும் இல்லை. கட்டிப்பிடிக்க அம்மா பொண்ணு கட்டிப்பிடிக்கிறது ஒரு கையே போதும் அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணணும். ஏன் அப்படின்னா, வாட் இஸ் த மினிமம் திங்ஸ் ரிக்வயர்ட் இன் பயாலஜிக்கல் சயின்ஸ் டு ஹேவ் திஸ் இன்டராக்ஷன்? புரியுதுங்களா? இது எல்லாம் ப்ரூவ் பண்ணணும். இப்போ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், மினிமம் திங் தானே வேணும். இது எதுக்கு இத்தபடி அம்மா இத்தபடி பொண்ணு, அம்மாவோட பாட்டை அம்மாவோட உடம்பை இந்த பொண்ணோட ஒரு கையை எடுத்து கரெக்டாக போயிட்டாங்க அப்படின்னு பார்க்கணும். இவ்வளோதான் பார்க்கணும். அதுக்கு பார்க்க எல்லாம் பண்ணுவான். இருக்கிற வேலையெல்லாம் பண்ணி ஃபைனலாக என்ன சொல்ல வர்றாங்க, பிளான்ட்ல இருந்து ஐசோலேட் பண்ண ஒரு இனிபிட்டார் நம்ம இன்டெஸ்டைன்ல இருக்கிற ஒரு என்சைம் சுப்பரேஸோட பைலாடுன்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு என்ன இவ்வளவு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படி சொன்னா தான் நம்புவாங்க. ரைட்டா? Now, because you are all we get fascinated with the embryon. ஒரு ஸ்மார்ட்டான சயின்டிஸ்ட்க்கு டம் சயின்டிஸ்ட்க்கு என்ன வித்தியாசம்? அத்தனை பாசிபிலிட்டி கேட்கணும். அத்தனை பாசிபிலிட்டி கேட்டு அது இல்லை இது இல்லை இதுதான் சொன்னார்னா நல்ல சயின்டிஸ்ட். இந்த அறகுற சயின்டிஸ்ட்னா பாதியில் பார்த்தவங்க கண்ணடிச்சவங்க என்னை பார்த்தா கண்ணடிச்சுட்டான்னு சொல்லிட்டு இவரு போய் அன்றைக்கி பார்ட்டியெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிற காசில் செலவழிச்சுட்டு இங்கே வந்து அவங்க இன்னொரு போயிட்டு இருந்தாங்கன்னா அப்புறம் எப்படி இருக்கணும்? இந்த மாதிரிலாம் இல்லை. யூ நீட் டு ஹேவ் த ப்ரூஃப். புரியாமா? இது பண்ணிட்டோம். கடைசி செட் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன பண்ணுவோம், இந்த பியோர் ஃபார்ம் எடுத்தோம்,
இந்த ஒரு கையே போதும் பயந்தாகிறதுக்கு அம்மாவோட அப்படின்னு சொல்லும்போது அதை மட்டும் எடுத்து அனிமலுக்கு கொடுத்து அதுக்கு சர்க்கரையா சாப்பாடு கொடுக்கணும். கொடுத்தா வெயிட் போடணும் தெரியுமா? அனிமலுக்கு வந்து அனிமலை குண்டாகணும்னா கரெக்டா 3 வாரத்தில் இவன் ஒரு மவுஸ் தெரியுமா மூஞ்சின்னு சொல்லுவோம் குட்டி வாங்க நல்ல சைஸ் இருப்பான். அவ்வளோ என்னடா இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அதான் அப்படி இருந்தாலும் இப்படி ஆயிடுச்சுங்களா இது இப்படி ஆயிடுச்சு. அந்த உப்புற எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் இது. என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் நிறைய சர்க்கரையும் கொழுப்பையும் ஒரு அனிமல் கொடுத்துட்டோம்னா 3 வாரத்தில் குண்டாயிடும். குண்டானவொடனே இது ஒர்க் ஆகுதா? நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், எவ்வளோ சர்க்கரை தின்னாலும் நீ வெயிட் போட மாட்டேன். அப்புறம் நான் கொழுப்பை குறைச்சிடுவேன், சர்க்கரையை மட்டும் நிறைய வச்சுருவேன். இப்போ சர்க்கரையோட சேர்த்து இதையும் கொடுப்பேன். இப்போ கொடுக்காத அனிமலுக்கும் கொடுக்குற அனிமலுக்கும் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும். அதனால ஃபைனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹியூமனில் பண்ண முடியாது. யோசிச்சுக்கோங்க, ஐ எம் நாட் அ டாக்டர், ஐ ஆம் நாட் ஆத்தரைஸ்ட் டு ஹேண்டில் ஹியூமன். புரியுதுங்களா? ஹேண்டில் ஹியூமன் டு கில் ஹியூமன். ஐ கேன் ஹேண்டில் மை வைஃப், நோ ஹேண்ட்லிங் ஆஃப் எனி அதர் ஹியூமன். இப்போ அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி வி ப்ரூவ் இட்ஸ் ஹேப்பனிங். தெரியாம என்ன கதை சொன்னேன் அப்படின்னு தெரியல. ஒரு பிளான்ட்லேருந்து ஒரு ப்ரோட்டீனை கடவுள் வந்து இது படைக்கும் போது இந்த ஸ்டோரேஜ் டேங்க்ல இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து அப்படியே அனிமல் கூட்டிட்டு வந்து இது அனிமல் பண்ணிச்சுன்னா நான் எவ்வளோ தின்னாலும் இது ஆகாதுன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். ரைட்டா? அதுக்கு காசு வாங்கணும்னு சொன்னேன். ரிசர்ச் பண்ணுறது காசு வாங்கணும். சரிப்பா இந்த ஐடியா நல்லா இருக்கு. இப்போ காசு வாங்கினேன், இப்போ காசு பண்ணணும். புரியுதாப்பா? காசு வாங்கினேன், ரிசர்ச் பண்ணேன், இப்போ காசு பண்ணணும். அதை எப்படி பண்ணுறது, அது எப்படி பண்ணினேன் அதான் சொன்னேன்ல. ரெஸ்டாரண்ட்ல டேபிளை குறைச்சா தான் காசு. என்ன இன்னைக்கு நீங்கள்லாம் கார் வச்சுருக்கீங்களா? உங்கள் பிரைம் மினிஸ்டருக்கு என்ன கார் ஊசி வாங்கி கொடுத்தீங்களோ அதே கார் நான் வாங்கி ஓடுற அளவுக்கு வச்சுருக்கேன். எங்கே 2 ரூபா சம்பளத்துக்கு டேபிளை தைச்சிட்டு இருந்தாங்க. அவர் டிக்கெட் இருந்தார் நீங்கள் சொல்கிறாரு. அதுக்கு ஊசியை வாங்கி கொடுத்தீங்க, இதுக்கு நான் வாங்கினேன். இது எப்படி வந்துச்சு? என் ரிசர்ச் எனக்கு காசு வந்துச்சு. எவ்ரி டிஸ்கவரி வாட் ஐ மேக் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ். நாட் ஜஸ்ட் ஐ கம் ஜஸ்ட் கோ. என் ரிசர்ச்சோட கேள்விகளுக்கு பதில், இந்த பதில் உண்மையான பதில் அப்படிங்கும்போது இது இண்டஸ்ட்ரிக்கு செல் பண்ணுது. இண்டஸ்ட்ரி வில் பே மீ ராயல்டி ஆர் பே மீ அப்ரண்ட். அதனால என்னுடைய காலத்தில் ஒரு 45 ஒரு 55 மணி கேம் போர்டு ஆரம்பிக்கிட்டு நான் பண்ண டிஸ்கவரி போனால் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க பேட்டன்ட் வச்சிருக்கேன், பேட்டன்ட் வித்து அவனை காசு பண்ண வச்சு அவனை பணக்காரனாகி என்ன அவன் நே பணக்காரனாகும். இதுக்கு பேர் டெக்னாலஜின்னு பேர். இப்போ இந்த இது என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு ஒவ்வொரு இடத்துல ஒரு ஸ்பின் கொடுப்பேன். ஏன் நான் வந்து நல்ல சேல்ஸ்மேன், உங்களோட நான் நல்ல சேல்ஸ்மேன் ஏன் அப்படின்னா ரொம்ப பேசுறேன். ஒன்று. 2வது, நீ வாங்குறது வர அப்படி நீங்கள் வாங்கிட்டீங்கன்னா விட்டுட்டு போயிடும். புரியுதுங்களா? ஒருத்தர் வந்து சாமா கொடுக்க வராங்க, இந்த பிச்சைக்கார டெக்னாலஜின்னு நீங்கள் அந்த 5 பைசா 10 பைசா கொடுக்கறத விட உங்களை இரிட்டேட் பண்ணி உங்களோட பர்ஸை திறக்க வச்சு அதை கொடுக்க வைக்கிற அளவுக்கு நிற்கணும். புரியுதா? இதான் டெக்னாலஜி. இதுக்கு பேர் இஃபெக்டிவாக பண்ணேன். இது பிச்சை எடுக்கிறதே இஃபெக்டிவாக பண்ணுறது தான் மார்க்கெட்டிங். அப்படின்னு என்ன, அவங்களுடைய இயல்பையை உனக்கு புரிய வச்சு உன் பர்ஸை திறந்து காசை எடுத்து அதில் போடுறது வர அந்த அம்மா விடாதுங்க. ஒன்று நீ ஓடணும், இல்லாட்டா நீ அம்மாவை ஓட வச்சுருக்க. இங்கே நடக்கிறது ரிவர்ஸ். இப்போ நான் வந்து பிச்சைக்கார அம்மா மரியாதை விட்ட மாட்டேன். ரைட்டா? இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்பா. இந்த ரிசர்ச் வந்து அப்படி கன்க்ளூட் ஆயிடுச்சு. அப்போ போய் பெரிய கம்பெனிகளுக்குலாம் போய் கேட்டேன், என்னப்பா பண்ணலாம் கேட்டான். இந்த மாதிரி அந்த கரும்பு இங்கே இருக்குது இதெல்லாம் வேலை பண்ணிச்சு, எல்லாம் நல்லா இருக்குது, எல்லாம் ரிசர்ச்லாம் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கேன், பியூட்டிஃபுல் ஆர்டிக்கல் எல்லாரும் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணியிருக்கேன் மாதிரி பிஹெச்டி ஸ்டூடெண்ட் கொடுத்தாச்சு. ஒரு 2-3 ஸ்டூடெண்ட் பிஹெச்டி வாங்கிட்டு வேறு போயாச்சு. அப்புறம் காசு பண்ணணும். இப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஒரு கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சோம். என்னதான் சொன்னால் கேட்க மாட்டாங்க. யார் பார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனிக்கு போனால் இங்கே வேணா கரும்போட இருக்குமா வேலை வேணா விவசாயா அப்படின்னா விவசாயத்தை போய் இதை வந்து மருந்து மாதிரி ஏன் நான் சோறை போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன், எனக்கு மருந்து மாதிரி என்னன்னு கேப்சூலில் போட்டு கொடுக்க சொல்கிறேன் அப்படின்னா எந்த பக்கம் போனாலும் இந்த மிருதுங்கிறதுக்கு 2 பக்கம் அடிக்குவாங்க எல்லாம். சரி இங்கே 2 பேரையும் மேனேஜ் பண்ணோம்னா ஏதாவது உதவி புதுசாக ஏதாவது வேலை பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிக்கும் போது அப்போ இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் தான். ஏன்னா ஐ பிலீவ் இப்போ எதுக்கு என் ஸ்டூடெண்ட்டை பற்றி சொல்கிறேன் அப்படின்னா நான் பேசத்தான் செய்யணும். 2 நம்பரும் அங்கே தான் புரியுதாக்கா? போகிற வழியில் என்னது பார்த்துக்கலாம்ல, அப்புறம் என்ன உன்னே தான் பார்த்தாங்கன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ண மாப்போம் அப்படின்னு நான் போயிடுவேன்.
திருப்பி வந்தோடனே வேற ஏதாவது சொன்னேன், இது பண்ணியா? அப்போ நீ இப்போ பண்ண ரிசர்ச்சை சரியில்லை சொல்றதான் என் வேலையை. சுருக்கம் சொல்ல போனா அதுக்கு நாரண குழப்பு, நாரதன் குழப்பு. எதை கேட்டாலும் இது தப்பு, அது தப்பு, இது தப்பு, என்ன தப்பு? தப்பு. அதுதான் சரி. அதனால பயப்படாதீங்க. எப்போது வாத்தியாரு இது தப்புன்னு சொல்றாருன்னா ஓஹோ புதுசா ஏதோ பட சொல்றாருன்னு நினைக்கிறேன். இனி தப்புன்னு சொல்றாரு. அப்படியே கண்ணை வடிச்சுக்கிட்டு அப்படியே வந்து அள்ளு விட்டுக்கிட்டு எனக்கு ரிசர்ச் வேண்டாம், ஒன்றும் வேண்டாம், நான் கல்யாணம் பண்ணி அடுப்பற என்னைய பட்டு கிடக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிரக்கூடாது. சொல்றியா எவ்வளோ ப்ரூவ் பண்ணிக்காங்க. அவன் இப்ப சொல்லும் போது வலிக்கும், இல்லைன்னு சொல்லல. அந்த வெளியில கீழே விழுந்தார் எந்திரிக்க. இதுதான் நான் சொல்றேன். சரி, இவங்க 2 பேரையும் கனெக்ட் பண்ணணும்னா என்னால முடியல. அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு 100 ஸ்டூடெண்ட் கொண்டு வந்தேன். என்னடா இப்படி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. நான் ப்ராப்ளத்தை சொல்றது தான் என் வேலை. சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறது உங்க வேலை. உங்க மைண்டை யூஸ் பண்ணி உங்க மைண்டை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி அது உங்களை புளிஞ்சு எடுத்து நான் காசு பண்றேன். எல்லாமே உங்களுடைய வேலை தான். இதுல என்ன நம்மள சக்கையா புரிஞ்சு இவன் காசு பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா நான் படிச்சுட்டு வந்தது உங்களுக்கு புரியுது இருக்கேன். அதனால you should feel the pain. The pain here is you are learning, you are training. ஏன்னா ஒரு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் போனதுக்கப்புறம் நீ தானே மாஸ்டர். ஒரு மாஸ்டர் போயிட்டாங்கன்னா அடுத்த மாஸ்டர் நீ தானேப்பா. என்ன நாங்கள் ஒரு மாஸ்டர் கிரியேட் பண்ண மாட்டோம்ல, நாங்களே போட்டு பண்ணோமா கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். இதில் என்ன ஒரு ட்விஸ்ட் அப்படின்னு கேட்கும்போது இந்த ஸ்டூடெண்ட் சார் இந்த சர்க்கரையை எடுக்கிறவங்க ஜூஸை தானே எடுக்கிறாங்க, அந்த புரோட்டீன் ஒன்று இருக்கேன் எங்கே போச்சு சார் அப்படின்னா அந்த கேம் தான் போய் கெட்டு எங்கே போச்சு. அது சர்க்கரைக்கு வந்திருக்க முடியாதா சார்? ஏன்டா வந்துடக்கூடாது? இல்லை வந்திருந்தா தான் இந்த அவிக்ரான போட்டு அந்த சூடு பண்ணா புரோட்டீன் வந்து டீனேச்சர் ஆகி விழுந்துருக்கேன். அப்புறம் இங்கே இருக்கும் அப்படிங்க நல்ல கை தேடு சர்க்கரை ஆலைக்கு போகும். சர்க்கரை எடுக்கிறீங்க, சர்க்கரை எடுக்கிறது தெரியுமா? இதை எடுத்து உள்ள தள்ளி விடுவாங்க, சுற்றுவாங்க, ஜூஸ் வரும், ஜூஸ் ஊற்றிக்கு ஒரு தடவை டப்பாவில் போட்டு சூடு கட்டுவீங்க. அப்போ வாட்டர்லாம் எவாபரேட் பண்ண நான் கிறிஸ்டலைஸ் ஆகணும். கிறிஸ்டலைஸ் ஆக நீங்கள் கிறிஸ்டலைஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ வந்து வெறும் சுகர் மட்டும் தான் கிறிஸ்டலைஸ் பண்ணுறோம், மிச்சம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்ற கேள்வி தான் கேட்டோம். அப்போ வந்து இப்போ வந்து இதை கேள்வி கேட்கறோம்னா சுகரை எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறோம்னு தெரியணும்ல. அப்போ இந்த இது எப்படி தான் சுகரை ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க. சுகர் கேன் எடுப்பாங்க, க்ளீன் பண்ணுவாங்க, ஜூஸ் எடுப்பாங்க, ஜூஸ் தூக்கி அடுப்பில் போடுவாங்க, சுட வைப்பாங்க. இவ்வளோ தான் பார்ப்பீங்க. இப்போ நாங்கள் என்ன பார்க்குறோம், இந்த இது எங்கே போகுது யாரு அந்த இனிப்பிட்ட கரும்புல இருந்து எங்கே போகுதுன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ ஒவ்வொரு வேஸ்ட்டுன்னு சொல்லி திங்க் பண்ணுவாங்க. அதை புறம் எடுத்து இது எங்கே இருக்கு தேடினா கடைசியில் ஒரு வேர்டு ப்ரெஸ் மட் அப்படின்னா மண்ணு மாதிரி சகதின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு இதை எடுத்துட்டு வெளியே விடுவாங்க. அது வெளியே போட்டால் நாய் போயிடுவேன் சொல்லிட்டு ஃபேக்ட்ரிக்காரர் என்ன சொல்லுவான் ஃபார்மர்கிட்ட, டே நீ கரும்பு தீட்டு வந்து இல்லை அதே வண்டியில் இதே அளவுக்கு இந்த மட்டை தரத்தி தோட்டத்தில் போட்டு ஏண்டா அப்படின்னா அவ்வளோ மட்டு வரும். அது அங்கேயே கிடந்தா நாரி போயிடும், இடமும் பத்தாது. இதை உரம்டா எடுத்துட்டு போடா அப்படின்னு சொன்னா ஊசியை உரம் கொடுக்குறான் அப்படின்னு எடுத்துட்டு போக மாட்டேன்னு சொன்னாங்க. கவர்மெண்ட் என்ன ஒரு டன் நீங்க எடுத்துட்டு போனேன்னா உனக்கு 375 ரூபா தர்றேன் அப்படின்னா எடுத்துட்டு போக ஆரம்பிச்சு. புரியுதுங்களா? இப்ப அதுலதான் அந்த கூட்டிட்டு ஊட்டிக்கிட்டு இருந்தது அப்படின்னு மட்டும் கண்டுபிடிச்சேன். அட்ரா பிடிச்சிட்டாரு. என்ன சொல்லிட்டேன், மண்ணில் இருந்து நாங்கள் இருந்து ட்ரக் எடுப்போம் அப்படின்னா ஆரம்பிச்சிருக்காரன். இப்போ சொல்லுங்க சார் கேட்குறேன் அப்படின்னு. ஏன்டா வயலுக்கு போச்சு இல்லைன்னு நீ ஃபேக்ட்ரிக்கு தானே போச்சுங்க. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி டிஃபரன்ஸ் வாட் வி லுக் அட், யூ brought that difference. அப்போ அந்த டிஃபரன்ஸ் எடுக்கும்போது என்ன பண்ணுறோம், அந்த மட்டை எடுத்தோம், மட்டை தன் விலங்குல வீட்டு வந்தோம். நான் பெரிய தோட்டம் ஒன்று வச்சுருந்தேன், போடுறான் போட்டு ஒரு டேங்காக கிரியேட் பண்ணோம். ஹியூஜ் சைஸ் டேங்க், கொஞ்சம் கொஞ்சம் இல்லை வெறும் இல்லை வாட்டர் டேங்கு. நீங்கள் 1000 லிட்டர் வச்சுருப்பீங்க, நாங்கள் 30,000 லிட்டர் வச்சுருக்கோம். ஒரு டேங்க் எடுத்து போட்டு கலக்கி அந்த என்ஜாயம் எடுக்க முடியுமா, அந்த இனிப்பிடார பிளான்ட்லேருந்து எடுக்க முடியுமா அப்படி கூட எடுத்துட்டோம். அடிக்கடி நான் சொல்றேன், அதை எடுக்க முடியும்னு நீ என்னைக்கு நினைக்கிற எடுத்துடும். ஏன்னா அந்த அனுகிரகம் கிடைக்கும், அந்த நம்பிக்கையை உனக்கு தான். அந்த நம்பிக்கை எங்களுக்குலாம் ஏன் கிடையாது அப்படின்னா வயசாக இந்த யூனிவர்சல் திங்கிங் வந்து போயிடும் தெரியுமா. சேடு எல்லாரும் தலையிலாக யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க. நீங்க எங்க இருக்கும்போது உங்களுக்கு யூனிவர்சல் திங்கிங் வந்து அதிகம். எதை எடுத்தாலும் ஃப்ரெண்டுக்கு எடுத்து கொடுத்துருவீங்க தெரியுமா. சொல்லி கேட்டா அவன் ஃப்ரெண்டை அடிச்சு கேட்கலாம், உரிமையா கேட்கறன்னு சொல்லுவான், கொடுப்போம். ஆனா அவங்க அப்பாட்ட போய் நீ காசு கேட்டாலும் வாங்க முடியாது.
ஏன்? possessiveness. அந்த யூனிவர்சாலிட்டி will disappear. புரியுதா என்ன சொல்ல வரேன்? ஒன்னுக்கு அந்த பியூரம் அப்படின்றது இருக்கிறதுனால தான் you get all this naturally, you will get it from the God. மறந்துடாதீங்க. வயசானதாக தான் இருக்கும் அப்படின்னா வயசானதாக இருக்காது. இப்போதான் இப்போ இந்த மட்டை தூக்கணும் கண்டுபிடிச்சோம். கணக்கு இப்போ போடுற மாதிரி குளோபல் கணக்கு போடணும். Learn the art of saying your problem, make it as a global problem. புரியுதா என்ன சொல்றேன்? உன் ப்ராப்ளம் சொல்றீங்க this is the global problem. அப்படின்றது என்னடா global problem? Sugar cane is actually produced only in the area where the Asian people. 80% of the sugar which is manufactured and produced in the globe is done in Asia. In this 80%, more than 60% of the sugar is produced only in two countries. One is in Vietnam, other one is in India. But we are dominant force. என்ன நீ இனிப்பா இருக்கணும்னா நான் தாண்டா இருக்கணும். அது அப்படிதான் அந்த காலத்தில் பயன்படுத்தணும். ஏன்டா எனக்கு இனிப்பு கொடுத்து நீ கொண்டு கொடுத்தேன்னு சொல்றாங்க. வித்தியாசம். இப்போ குளோபல் கணக்கு போடும்போது நம்மளுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன? அந்த மட்டு எவ்வளவு மட்டு இவ்வளவு டன்னை கிரஷ் பண்ணணும் தான் வரும் அப்படின்னு. அதில் எவ்வளவு ப்ரோட்டீன் இருக்கு, எவ்வளவு ஏன் ப்ரோட்டீன் இருக்கு அப்படின்னு எனக்கு போட்டு கடைசியில் 1% இருக்கு. அப்படியே இப்போ புரிஞ்சுதாப்பா என்ன பண்ணுங்க? நான் அந்த மட்டை எடுத்து அந்த ப்ரோட்டீன் எடுப்பேன். அந்த ப்ரோட்டீன் எடுத்து உங்கள் வாயில சுகரோட போடுறோம். இப்போ என்ன பண்ணுறான்? அக்ரிகல்ச்சர் கம்பெனி என்ன பண்ணுறான்? சார் கேன் ஐ மேக் டயட் சுகர், டயட் கோக் அப்படின்னா பார்த்துருக்கீங்களா? அதெல்லாம் இட் இஸ் ஸ்வீட்டன்ட். இஸ் ஆர்டிஃபிஷியலி ஆர் நேச்சுரலி ஸ்வீட்டன்ட். டயட் சுகர் அப்படின்னா இட் இஸ் ரியல் நேச்சுரல் சுகர். இட் இஸ் அனேபிள் டு கெட் ஹைட்ரலைஸ்ட். அதனால அதுக்கு ஒரு டயட் சுகராக போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு. ஒரு டெக்னாலஜி எத்தனை பேருக்கு விற்கிறீங்க தெரியுதாப்பா? நீ ஒரு டெக்னாலஜி எத்தனை பேருக்கு விற்கிறியோ நீ அவ்வளோ காசு பண்ணுற. பண்ட டெக்னாலஜி ஒன்று தான் அப்படி. இப்போ நான் ஃபார்மகாலஜிஸ்ட்டை போய் என்ன சொன்னேன்? இதை வந்து சாப்பிட்ட ஒவ்வொரு மீலுக்கு அப்புறம் நீ இதை உள்ளே போட்டுப்பான். எவ்வளோ இருந்தாலும் சக்கரை வச்சுருந்தேன் போட்டேன்னா உன்னை வந்து இப்படியே வச்சுருக்கேன், இப்படி ஆக மாட்டேன் அப்படின்னு என்ன பண்ணுவேன்? யூ வில் ஸ்டார்ட் பை ஒர்க் ஆச்சா இல்லையா? எல்லாருக்கும் ஒர்க் ஆகுமா? சாப்பிடியா ஒர்க் ஆக பார்க்கணும். கடைசியில் ஒர்க் ஆகலைன்னா இருக்குல்ல அந்த கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது. அதனால தான் பார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனி வந்து வேற மாதிரி யோசிக்கணும். இந்த அக்ரிகல்ச்சர் கம்பெனி என்ன பண்ணா, சார் சுகரை கொடுத்தா தட்டலாம், கொடுக்கலைன்னாலும் தட்டலாம், நான் வந்து இதை அப்பப்போ கொடுத்துக்கிற மாதிரி பண்ணலாம். நல்ல ஐடியா. இந்த ஃப்ரெஷ் மட்டை இருக்குல்ல, அந்த மட்டையெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அதை எடுத்து சக்கரைக்கிலே போட்டு வேற மாதிரி எடுத்துக்கேன். Just an idea which I am not going to do. I will show how to do. அப்போ இவர்கிட்ட காசு கலெக்ட் பண்ணணும், பார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனி காசு கலெக்ட் பண்ணணும். இதுதாப்பா இவ்வளோதான். இப்போ இந்த ரிசர்ச்சை அவனுக்கு வந்து விற்கணும். இதை வந்து லோக்கல் ப்ராப்ளம், என் தலைக்கில் இருந்த ப்ராப்ளம் தூக்கி நேஷனல் ப்ராப்ளத்தை ஆக்கி நான் காசு வாங்கினேன், ரிசர்ச் பண்ணேன். நேஷனல் ப்ராப்ளத்தை தூக்கி இப்போ இன்டர்நேஷனல் ப்ராப்ளம் ஆக்கி பிஸ்னஸாக மாற்றிடணும். புரியுதாப்பா? இது வந்து கஷ்டமே கிடையாது. உன்னால் முடியும். என்னாலே முடியும் போது ஹோட்டலில் டேபிள் தொடச்சவனால முடியும் போது ஒன்றால் முடியாது. அதுக்கு தான் நான் சொல்லணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் சொல்யூஷன் கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கலாம். அப்படியே பார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனி அப்படி நான் சொல்கிறேன், சர்க்கரையாக பேசணும். சர்க்கரை விற்கக்கூடாதுன்னு தான் பேசுகிறோம். ஆனால் பேசுறது சர்க்கரையாக பேசணும். அவனை கன்வின்ஸ் பண்ணணும். அவன் கேள்விகளுக்கு கூட அவனுக்கு பதில் தெரியும். அதனால் என்ன சொல்லுவான்? என் ப்ராடக்டில் என்னென்ன நாவல்ட்டி இருக்கு அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் சே சீப்பஸ்ட். இப்போ உங்களுடைய நீங்கள் வந்து கோவேக்சின்லாம் கேட்டுருக்கீங்க. அப்போ உங்கள் காலத்தில் தானே இது கொடுத்துருக்கீங்க, கொரோனா வச்சுருக்கீங்க. எங்கள் காலத்தில் ஸ்மால் பாக்ஸில் ஒன்று கொடுத்தோம். இங்கெல்லாம் இது என்ன நடந்தது? we have learned to produce antibody against a particular protein or antibody வேண்டாம். we have taken the whole virus, attenuated the virus. attenuation na kill dead virus. dead virus எடுத்து இன்ஜெக்ட் பண்ணா பாடி வந்து ஐயோ ஏதோ புதுசாக வந்திருக்குன்னு சொல்லி ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வேற ஏதோ லைவாக வரும்போது போட்டுருவோம். இப்போ அதே மாதிரி கான்செப்ட்ல வரும்போது இது அதெல்லாம் பாருங்க எவ்வளோ எஃபெக்டிவ், காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் கிடையாது. இது என்ன அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் வேஸ்ட் எடுத்தேன், ஐ கேன் டேக் அவுட் மை ஃபுட் சீப்பர். அதனால அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். ரெண்டாவது வந்து என்ன சொல்ல வரேன்னா, இது நியூட்ரோசிட்டிக்கலாகவும் இருக்கலாம், பார்மசூட்டிக்கலாகவும் இருக்கலாம், தெரப்பியாகவும் இருக்கலாம், என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். இது ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இஸ் வெரி ஹை. பட் ஏட்டா ஹை அப்படின்னா இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் அ நேச்சுரல் சோர்ஸ். நான் ஐசோலேட் பண்ணது என்ன, இவெல்லாம் நீங்கள் சாப்பிட்டுருக்கீங்க ஒரு நாள் 2 நாள் இல்லை. How many generations they have been taking sugar cake?
புரியுதா? அதனால டாக்ஸிசிட்டி லெவல்ஸ் ஆர் லோ அப்படின்னு கிளைம் பண்ணணும். ஐ எம் நாட் எ டாக்ஸிகாலஜிஸ்ட். கிளைம் பண்றது என்ன தப்பு? அப்ப இதெல்லாம் பண்ணா இந்த கம்பெனிக்கு எவ்வளவு காசு வருதுன்னு நான் சொல்லணுமா இல்லையா? அதையும் குளோபல் கணக்கு போட்டு ஒரு லிஸ்ட் இருக்கு. உனக்கு இத்தனை பெரிய ஒரு 3 வருஷத்துக்குள்ள நீ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மார்க்கெட்ல நீ நல்லா இருக்கிற அப்படின்னு. அப்போ அடுத்த கேள்வி கேட்பாங்க, நான் மட்டும் மார்க்கெட் இருக்கேன், ஏற்கனவே இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, என்னை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா என்னென்ன மாதிரி ஆர்டர் இருக்கான் அப்படின்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுவாங்க, சாமியார்ட்ட போய் விபூதி வச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னா எனக்கு டயபெட்டிக் போயிடும் அப்படின்ற ஒரு கூட்டம் இருக்குல்ல. அவங்களும் இதை எடுக்கிறாங்கல்ல. இன்னொரு குரூப் ஒன்றும் இல்லை, நீ அவனை காலில் அங்கே அமைக்க விடுறேன், அந்த கையில் எங்கே அமைக்க விடுறேன், அவனுக்கு சரியாயிருங்கிற ஒரு குரூப், ஒரு கூட்டம் இன்னொன்று இருக்கு. அவங்களும் இந்த பிசினஸ் ஃபீல்டில் தானே எடுக்கிறாங்க. ஒரு 100 பேர்ல ஒருத்தர் 2 பேராவது எடுக்கிறாங்க. அப்போ இவனுடைய காம்படிட்டர் அப்புறம் நான் கண்டுபிடிச்சு அவனுக்கு சொல்லணும், இவங்க வேற எடுப்பாங்க, இவங்க எடுப்பாங்க. என்ன சில பேர் வந்து ஒண்ணுமே இல்லை, நான் வந்து டெய்லி வந்து 6 தடவை 5 தடவை தபஸ் பண்ணுறதுக்கா 10 தடவை பண்ணா இது குணமாயிரும்னு இன்னொரு குரூப். என்ன அதை பண்ணத்தான் செய்ய போறாங்க. அது கண்டிப்பா குணமும் ஆகும். ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன், எது இன்டென்சிவா எக்ஸசைஸ் பண்ண சொல்றீங்களோ அவங்க நேச்சுரலி தே கெட் கியூர்டு. இந்த உட்காந்துக்கிட்டே இருந்து பண்றாங்கல்ல, அவங்க சீக்கிரத்துக்கு போயிடுவாங்க. சாரி, இது அவங்க போயிடுவாங்க. இப்படி கதையெல்லாம் சொல்லணும்பா. உங்களுக்கு நேரம் என்ன சொல்லி கொடுத்துருந்தேன், அழகா சொல்ல தெரியும். என்ன கேப்பையில நெய் வெடிக்குதுன்னு சொல்ல தெரியும். ஏன் வடியாது அப்படின்னா நெய் வடியலைன்னா நெய் மாதிரி அவன் வெடிப்பான். பெண் பண்ணுமா போய் சொல்றோம்னு ஃபீல் பண்ணாத. You just learn the art of convincing others. 100 பொய் சொல்லி ஒரு கல்யாணம் பண்ணி எங்க அப்பா சொன்னாங்க. நான் சொன்னது ஒரே ஒரு பொய் தான் என் பொண்டாட்டிக்கிட்ட. என்ன அவர் அதிகாரியும் போய் சொல்லிட்டு அவன் நம்பிட்டான். அவ்வளோதான். அதை ரெக்கார்டை செக் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நான் பள்ளிக்கூடமே 14 போகலைன்றது அவருக்கு தெரியாது. அவன் கோல்டு மெடலிஸ்ட். இது இப்பவுமே அந்த ஊதாரியத்தை தேடி பொண்ணுங்கள்லாம் நல்ல பையங்களாம் வைக்கணும். அதனால எனக்கு சாய்ஸ் ஆசை வளர்ந்து ஜாஸ்தி. ஏன்னா ஒரு ஊதாரி புரியுதுங்களா? இப்போ எதையுமே டெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க. I want to say பொய் சொல்லணும்னு நான் சொல்றேன். அதை பார்த்து நான் என்ன போய் உண்மையா போகுது சில சமயத்தில். எல்லா டைம் புரியுதுலப்பா? அந்த பொய்யும் உண்மையா இருக்கிற மாதிரி ஆகிட்டனால நான் இங்கே போய் சொல்றேன். உண்மையை தான் சொல்லிடுறேன். அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். I'm not asking you to say the end, what we are trying to say. Any opportunity comes, don't leave. Try hard. Try it out. எனக்கு இந்த ப்ரொஃபஷன் ஏன் பிடிச்சிருந்துருக்கா? எனக்கு அதை சொல்லலாம். இன்னைக்கு காசை கொடுத்து எனக்கு பிடிச்சதை எனக்கு பண்ண சொல்றேன். ஒரே ப்ரொஃபஷன் சொல்றேன். நான் ஏதோ யோசிச்சேன்னா அதுக்கு காசு வேற கொடுக்குறாங்க. அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் வேற எனக்கு சம்பளத்தை வேற இதை பண்ணுங்கன்னு சொல்லி என்ன இருக்கு, ஏன் என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு காசு கொடுக்குறாங்க. என்னமா ப்ரொஃபஷன் இருக்கு. அதனால் ரொம்ப நாள் இருக்குமா இல்லையா? ஏன்னா நானும் ஐ வாண்ட் டு பி ஓல்டர், பட் என்ன பண்ணுறது, ஐ வெரி யங்கர் டு தி கிரேவியா. புரியுதா? பட் கீப் தட் இன் மைண்ட். த ஃபன் ஆஃப் லிவிங் இது. சரி, இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சோம், கொஞ்சம் காசுலாம் பண்ணேன். எனக்கு வந்து நிறைய காசு வச்சுருந்தா என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது. எங்கள் அப்பா சொல்லி கொடுத்ததுன்னா வீடு ஒன்று வேண்டாம்னாலே சரி வீடு வாங்கிக்கலாம். அதுக்கு மேலே வெயிட்ட கேட்டால் என்ன சொல்லுவாங்க, கார் வேணும், சரி ஒன்று வாங்கிக்கலாம். அப்புறம் தேவையில்லை. இப்போலாம் சாப்பிடவே முடியாது. கூட 2 இட்லி வச்சா செத்து போயிடுவேன். நீ சாப்பிட்றேன். புரியுதா? If I give you so-called good food, large amount, lifespan 10x down. புரியுதாப்பா? சீக்கிரம் இங்கிருந்து ஜம்ப் பண்ணி கிரேவியார்டில் வந்துடும். இப்போ நடந்து போய்கிட்டு இருக்கேன் அதை நோக்கி. அப்போ இப்போ என்ன இருக்குன்னா உங்களுடைய ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் சேஞ்ச். அதுக்கப்புறம் ரிட்டையர் ஆகிடுவான். இவ்வளோ நேரம் என்ன பண்ணேன், ரிசர்ச் பண்ணேன்னு சொன்னேன். ரிட்டையர் ஆகிட்டேன். என்ன பண்ணேன், ஊரை விட்டு ஓடி போயிட்டேன். ஊரை விட்டு மதுரையில் இருக்குன்னா டேபிள் துறை. ஊரில் இருந்தால் டேபிள் துறைகள்லாம் பார்க்க மாட்டோம். நாங்களாம் ரொம்ப டீசென்ட். தெரியல என்ன சொல்கிறேன்னு தெரியாத இடத்துல என்ன ரைட்டாப்பா பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக தெரியும். நீ வேற ஊருக்கு போனேன்னா முன்னேற. அந்த ஊரில் என்னன்னா அவங்க பார்த்தாங்க, இவங்க பார்த்தாங்க, இவங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி அவங்க இப்படி நம்ம மாற கொண்டு வாங்க. எதுக்கு அப்படின்னா டேபிள போய் தொடங்கிறேன். டேபிளை யாராவது விட்டு தொடங்கினா நான் தொடச்சு போகிறேன் அப்படின்ற ஒரு ஆட்டிடியூட்ல இருந்து அதை போய் தொடங்கலாம். அது ஒரு ஒரு சிங் மாதிரி ஆக்கிடுவாங்க. அதனால என்ன பண்ணுவேன், ரிட்டையர் ஆகியிருந்தேன். திடீர்னு காசு நிறையா வச்சுருந்தேன். என்ன பண்ணலாம், பிள்ளை கொஞ்சம் உதாரிதான் அவன் சொன்னேன், படிக்க வச்சுட்டேன், நீ படிச்சுக்க பொண்ணு பாருன்னு சொல்லாத. உங்கள் அப்பனுக்கு ஒரே ஒரு நல்ல காரியம், எப்போ உனக்கு பொண்ணு பார்க்க உனக்கு அம்மா பார்த்து ப்ராப்ளம் வரும். அதனால நீயே பார்த்துக்க.
சொத்து தான் நான் இன்னைக்கு விட்டுட்டு போகிறோம். அன்னைக்கு தான் வரும். இஸ் MBBS வித் MBA, ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் டிகிரி. அதனால நல்லா படித்தான் இல்லையா சார். ஸ்மார்ட்டாக இருந்தாலும் ஒன்றும் கேட்க மாட்டாங்க. நீங்களே கொடுத்தான் இன்னைக்காவது வீட்டில் சொல்றது கேட்டுருக்கீங்க, சொல்லி வாய் போடுறதுலாம் சொல்றது தலையில பண்ணுவோம். அதனால நீங்களாம் ஸ்மார்ட், ஒன்றும் தெரிஞ்சுக்கணும். பொய் சொல்றதும் சொல்றதை கேட்காததும் இன்டெலிஜென்ட் இன்விடேஷன். The test to know whether you are intelligent or not, how effectively you can tell a lie and make others to feel. That is the intelligence, the proof of it. பொய் அழகா சொல்றதுக்கு இந்த சாக்லேட் ஒட்டிட்டு இருக்கும்போது சாக்லேட்டே திங்க வாழைய கல்வி சொல்லிருக்கோம். அதுதான் இன்டெலிஜென்ட். இதுதான் இன்டெலிஜென்ட் இண்டெக்ஸ். நீங்க இன்டெலிஜென்ட் எதை போய் மெஷர் பண்றோம் அப்படின்னு கேட்கலாம். பொய் எவ்வளவு அழகா சொல்லிருக்கோம், அதுதான் இன்டெலிஜென்ட். சரி, இப்படி திடீர்னு போயிட்டு இருந்தோம்னா எங்க ஊரில் போயிட்டு ரிட்டையர் பண்ணாலும் கொஞ்சம் காசு வாங்குவாங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து வச்ச காசு. எங்கள் ஒய்ஃபை ரிட்டையர் பண்ணியிருந்தாலும் அவளை கன்னியாகுமரியும் சொல்லி ஒரு நாள் கட்டி வேலை காசு போயிடுவாங்க. அதை அவள்கிட்ட மாதிரி இந்தியாவிலே த லார்ஜஸ்ட் வேக்யூம் ஃப்ரைட் ஃபெசிலிட்டி இன் த நேஷன், த ஒன்லி கைண்ட் இன் தமிழ்நாடு. எங்கள் ஊரில் கிராமத்தில் அறுந்த கிராமத்தில் இது போய் போட முடியும். எல்லாத்துக்கும் தான் காசை கையாக கிடையாது. ஏன்னா வெஹிக்கிள் போகும்போது காசு கிடையாது போகுது, நம்ம அடிக்கிறேன் காசு கிடையாது போகுது. அப்போ கூட கிடையாது, இதெல்லாம் கிடையாது போகும்போது போட போயிட்டு போகுது. டஃபஸ்ட் டிசிஷன் டு புட். ஒய்ஃப்ஸ்லாம் என் காசு சேர்த்து கிடையாக்கி போயிட்டேன், ஒன்றும் கோமா போயிட்டான். நீங்கள் ஒய்ஃபு கோவம் வந்துச்சுன்னா யூஎஸ் போயிடும். நானும் காசு கொடுத்து அவர் கொடுத்த காசு தான் என்னோட நல்ல பழக்கம். உனக்கிருந்தே காசு ஆகும், உனக்கே திருப்பி நான் வாங்கும் போது நீ திருப்பி வாங்கும்போது கொடுத்த காசு கேட்கல, என்கிட்ட கடன் வாங்க. மேக் தம் ஃபீல். புரியுதுங்களா? இந்த ஆட்சிகள்லாம் ஃபேமிலியில் கொஞ்ச நாள் கற்றுக்குறீங்கப்பா, அவங்க அப்பா அதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு தான் நல்லா வந்துட்டு இருக்காரு. வந்துடாது. இப்படி ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி போகும்போது ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டான், இந்த வயசில் போடணுமா? நான் கேட்டேன், எந்த வயசில் போடணுமா? என் ஒய்ஃப் வந்து கேட்டான், டெய்லி கேள்விறான். என்ன கேள்வி? நான் உங்களை விட்டுட்டு போகிறேன், சந்தோஷமா போ, இன்னொரு ஆள் வச்சுக்கிறேன். சொல்றது அப்படிதான் சொல்லுவேன். இல்லைன்னு சொல்லி அழுதுன்னு வச்சுக்கணுமா? அவ்வளோதான். திருப்பி வர மாட்டாங்க. யூ நாட் லேர்ன் திஸ் ஆர்குமெண்ட். அம்மா கோச்சு போகும்போது அப்பா போடுறேன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாரு. ஏன் அந்த வருஷத்துக்கு இந்த முட்டு கொண்டு வந்துடுவாங்க. நீ நிறுத்துன்னு சொன்னீங்கன்னா இவர் ஓடணும் வீட்டு போயிட்டான். இதான் நடக்கும் வீட்டில். என் ஒய்ஃப் இருக்கும்போது டெய்லி காலையில் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தேன். எப்போ நம்ம சாப்பிட்றது உட்காந்து ஒன் ஆஃப் தி டெட்லியஸ்ட் கொடுமைன்னு சொல்லுவாங்களா அவங்க. அதான் என்னைக்கு அது வரும்? நான் போவேன். இப்போ எனக்கு என்னைக்கு வந்தாலும் கவலை இல்லையே, எனக்கு என்னைக்கு வரப்போது நான் தான் பிஸியாக இருக்கேன். ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை போட்டேன், லார்ஜஸ்ட் யூனிட் போடணும். ஏன் லார்ஜஸ்ட் போட்டேன்? பிகாஸ் ஐ கேன் இன்வெஸ்ட் ஈஸிலி. இப்போ சின்ன ஒரு இதாக போட்டோம்னா அது கிராமத்தில் போட்டோம்னா ஒரு பேர் வாங்குறது பக்கம் கிடையாது. புரியுதா? அப்போ யாரும் வாங்க போகிறது. அப்போ என்னால் என்ன பண்ணுவோம், சில ப்ராசஸ் வந்து when you decided to move forward, make sure you cannot reverse it easily. அதுதான் ஒரு ப்ராக்ரஸினுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். இது யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க, ஆனால் அது தப்புன்னு தான் சொல்லுவாங்களே தவிர இந்த தப்பை நான் சரியாக தான் இன்னும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன், இன்னும் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கேன். பட் ஃபெசிலிட்டி எனக்கு இண்டஸ்ட்ரி என்னடா சொன்னாங்க, எது தெரிஞ்சு பண்ணேன் முடியும் நம்மனே பண்ணேன். ஃபேக்ட்ரி கூட மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்கே இருந்தாங்க, எனக்கு இதை போடணும். என்னுடைய ப்ராப்ளம் இல்லை, என் ப்ராப்ளம் இருக்கு, அவங்க தலைக்கு அடிச்சு அவங்க ப்ராப்ளம் ஆக்கிடுறேன் அப்படின்னா. ஒரு கிராமத்தில் கொரோனா டயத்தில் பில்ட் பண்ணி முடிச்சாங்க. என்னடா பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டேன். குக்கிங் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட். நீ எவ்வளோ நேரம் சார் இருக்கு? எவ்வளோ நேரம் முடிச்சிருவோம்? 5 minutes 10 minutes. ஏன்னா அவங்களோட கேள்வியில் கேட்க 10 minutes. வேக்யூம் ஃப்ரையிங் அப்படின்ற கான்செப்ட் ஒரு அந்த காலத்தில் 18th centuryல ஒரு சயின்டிஸ்ட் டாஸ்மின்னு பேர், வெற்றிடம்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க, இங்கிலீஷ்ல இட்ஸ் கால்ட் வேக்யூம். ஒரு இந்த கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர் இருக்கு, அப்படியே வேக்யூம் அப்ளை பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க. இது ஆம்பியன்ட் டெம்பரேச்சர் தான். ஷார்ட் பாயிண்ட் அதான் சயின்ஸ். இந்த சயின்ஸ் அப்புறம் இருக்கிட்ட அந்த காலத்துல இருந்து இப்போ பார்த்தா தீயப்படுத்திட்டு தான் சமைக்கணும். ஏன் போதாம சமைக்க முடியல, அது ஏன் இவ்வளவு நாள் பண்ணல? ஏன் பண்ணல? இல்லை எக்கனாமிக்கலாக அது வயபிளாக இல்லை. தீயப்பத்தை வச்சா வேகமாக பற்ற வச்சோமா பண்ணோமா வேலை முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி எது எது டிஃபிகல்ட் டு ரீச் ஹையர் டெம்பரேச்சர் எது எது சாராமோ அதை அப்புறம் வேக்யூம் பாதி
இந்த டெம்பரேச்சர் பாரு. இப்போ நீங்கள் வந்து அப்பளத்தை பொரிக்கணும் அப்படின்னா அதனுடைய டெம்பரேச்சர் போய் அப்படி மறந்து போய் அப்படியே நோட்டீஸ் பண்ணி 170 டிகிரி இருக்கும். எவ்வளோ 170 டிகிரி இருக்கும். நான் 50-60 டிகிரிலே அதே அப்பளத்தை கொடுத்துருக்கேன். இப்போ ஃப்ரூட்ஸ்லாம் அப்படியே பொரிக்கிறாங்க. ஃப்ரூட்ஸ் சிப்ஸாக இருக்கும். கேட்கறதுலாம் புதுமையாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இதுதான் ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் இன் த நேஷன், த லோவஸ்ட் செல்லர் இன் திஸ் நேஷன் ஆல்சோ. யாரும் அதை வாங்குறதே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு படம் இது பண்ணிட்டு தான் இருந்தோம். எதை காட்டிங்கன்னா ஒரு புதுமையாக இருக்கும். அது என்னமோ ஒரு கவர் மாதிரி கிராமத்துலேருந்து கேட்டாங்க, என்ன சார் குடையெல்லாம் பெருசாக போட்டு வச்சிருக்கீங்க, பெரிய குடையாது அலையில இருக்கிறது குடை கீழே இருக்கிறது குடை காத்தடிச்சு தான் திரும்பி இருக்குது அப்படின்னா இதை எல்லாரும் வந்து ஒரு படத்தில் பார்க்கும்போது இதெல்லாம் டிவி ஏதோ உள்ளே போடுறாங்க. உள்ளே வந்து பார்க்கவே மாட்டாங்க. பார்க்க வேண்டாம்னு சொல்லுவாங்க. பார்க்க வரவே மாட்டாங்க. அவங்களுடைய நேச்சர் பள்ளிக்கூடம் இல்லைங்க. அங்கே பள்ளிக்கூடம் இருக்கு. உள்ளே போனால் பிடிச்சி உட்கார வச்சுருவாங்கன்னு சொல்லி அந்த பயம் இருக்குங்களா? அதே பற்றி அதெல்லாம் இது ஒன்றும் கிடையாது. அந்த காலத்தில் வந்து லென்ஸ் எடுப்பீங்க, ஒரு பேப்பரில் எடுத்து அப்படியே சூடு கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே வேணாம் அப்படின்னு படிச்சிருக்கீங்களா? பிசிக்ஸ் படிச்சிருக்கீங்களா? நான் என்ன பண்ணேன், சோலார் செல் போடணும். அதனாலதான் ஒன்றும் முடியாது. என்னோட காசு கிடையாது. கண்ணாடி மூஞ்சி படுறது 450 மிரர்ஸ் அரௌண்ட். அந்த மேல ஒரு டிப் இருக்குல்ல, அத்தனை மிரர் இஸ் ஃபோக்கஸ் டுவர்ட்ஸ் அந்த டிப். இந்த என்டையர் டிஷ் வந்து அப்படி சன் மூமெண்ட் எப்படி இருக்கோ அதுக்கு அதோட அப்படியே மூவ் ஆகும். இப்போ என்ன பண்ணும், மிரர் ரிஃப்ளெக்ட் தட் எனர்ஜி, ஹீட்ஸ் தட் மெட்டல் அண்ட் வாட்டர் ஐ கெட் அ ஸ்டீம் அண்ட் ரன் மை ஹேண்ட். சோலார் ரேடார் ஒன்றும் கிடையாது. சிம்பிளஸ்ட் டெக்னாலஜி. இந்த மாதிரி தான் வெட்டி அதை தேர் பண்ணிட்டு இருப்பேன். அது இது ஒன்றும். இது என்னுடைய கம்பெனி பேர் வந்து Nutrio. First time in the history is my word, scientific word, first time. இப்போ வந்து எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. நான் சண்டை போட்டுட்டு இருந்தேன். சரி பரவாயில்ல போயிட்டு போகிறாங்க. நானும் ஒரு சயின்டிஸ்ட் தான். பிகாஸ் when you know genome அப்படின்னு படிச்சிருக்கீங்களா? ஜீனோம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை படிச்சிருக்கீங்களா? ஜெனடிக்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன். இந்த டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் எல்லாம் பண்ணி ஒவ்வொருத்தருடைய ஜீனோம். இது நியூட்ரியோம் அப்படின்னா எல்லா என்டையர் நியூட்ரிஷன் ஹேஸ் டு பி அண்டர்ஸ்டுட். அந்த சப்ஜெக்ட் பேர் தான் நியூட்ரியோம். இது நானே கிரியேட் பண்ணி நானே அவருடைய டெக்னாலஜி இதெல்லாம் வாங்கி வச்சிருக்கேன். அதை இருக்குவோம் லாஸ்ட் போய்ட்டு கரெக்டாக ஒர்க் பண்ண கூடாது. எல்லாரும் கேட்டாங்க. சரி, ஒரு கண்ட்ரி இருக்கு, இந்தோனேஷியான்னு ஒரு கண்ட்ரி தெரியுமா? அந்த கண்ட்ரியில் வந்து முதல் மிட் டே மீல் வந்து 2025 மிட் டே மீல் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியல. இந்த காலை உணவு, மதிய உணவு இது எல்லாம் வந்து கண்ட்ரியில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் ஆசைப்பட்டு இந்தியாவில் 2 வருஷம் ஒரு பெரிய ஒரு 20-30 பேர் ஸ்டடி பண்ணி இந்தியா மாதிரியே நம்ம இந்த மிட் டே மீல் ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த கண்ட்ரி வந்து கலெக்டட் இனஃப் மணி, கொஞ்சம் கிடையாது, ட்ரில்லியன்ஸில் கலெக்ட் பண்ணணும் லைக் டொனேஷன். அப்போ அது போனபோது கடைசியில் கலெக்ட் கரெக்டா அவங்கள்ட்ட வந்து நம்பர் ஆஃப் கேட்டில்ஸ் அவைலபிள் டு ஃபீட் அஸ் மில்க் 18% தான் அவங்களால மில்க் சப்ளை பண்ணணும். அப்போ என்னென்னா அவங்களுடைய மாடு மில்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி 18 பேருக்கு தான் சப்ளை பண்ணணும். மிச்சம் இருக்கவங்களுக்குலாம் முடியாது. இப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்தது. இப்போ நான் அந்த காலத்தில் இருந்துருக்கேன். என்னடா எப்போ மாடு புட்டை தீங்கிட்டு இருக்கிறீங்க, புல்லுலேருந்து பால் எடுக்கிறீங்க, இந்த புல்லை எடுத்து பால் எடுத்துனா என்னடா மாடு இருக்கு ஏன் மாடு பண்ணுற வேலையை நம்ம பண்ணிப்போம், நம்ம மாடு மாதிரி வேலை பண்ணி அதை பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி தான் அந்த ஒரு பால் அவரை டிசைன் பண்ணுவோம். சரிங்களா? இப்போ வந்து பால் வந்து அது மேமரி கிளாண்ட்லேருந்து வர்றது தான் மில்க் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த புல்லிலேருந்து நம்மளும் எடுக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட் கொடுத்து இட் மே கோ நெக்ஸ்ட் இயர் 2025 இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து மிட் டே மீலாக அங்கே லான்ச் ஆகிறதுக்கு ஒரு 95% சான்ஸ் இருக்குது. எப்போவுமே ஆல்வேஸ் இருக்கு அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சு சான்ஸ் இல்லை. அவ்வளோதான். இந்த மில்கெல்லாம் சும்மா இருக்க மாட்டேன். அதையும் போட்டு அது அப்படி இருக்கு, இப்படி இருக்கு, இந்த மாதிரி சூப்பர் இப்படி இருக்கு, அந்த மாதிரி இருக்கு, தண்ணியை போட்டு அது வந்துடும், அது வந்துடும், எல்லாத்தையும் சொல்லி முடிச்சிருக்கோம். ஒரு நேரம் கதை சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, அத்தனையும் அதுக்கு சொல்றேன். இது உண்மையிலேயே பால்னு சொல்றேன். பால் மாதிரியா அதனால பாலிலே சார் நான் பால் சொன்னேன். பால் மாதிரி சொன்னேன். நீங்க மாதிரி எப்படி 100% இருக்க முடியுமா? நீங்களே மாதிரி விதானா தாள் எழுதுறீங்க, விடைத்தாள் எழுது, வினாத்தாளா கொஸ்டின் பேப்பர் எழுதுறீங்க, அப்படியே வரப்போ ஏதோ கொஞ்சம் மாற்றி தானே வரும். ஒத்துக்கிறீங்கல்ல? நான் மாதிரின்னு மட்டும் சொன்னா மட்டும் ஏன் உங்களுக்கு வந்து போகிற ப்ராப்ளமாக இருக்கு? அவங்க வந்து இப்போ ட்ரெயின் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். பிளான்ட்ல இருந்து மாடு தின்னு உனக்கு பால் கொடுத்துனா ஒத்துக்கிறேன். மாடு திங்கிறத நான் எடுத்து பாலா பண்ணேன்னா ஒத்துக்கிற மாட்டேன். அதனால தான் முன்னாடி கதையெல்லாம் சொன்னேன். ஒரு மாடு கூட திங்கணும், இப்போ தெரியுத கதையெல்லாம் இங்கே கனெக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோதான். தேங்க்யூ.
ask a question. என்ன வேணாலும் கேட்குறேன். தெரிஞ்சுன்னா பதில் சொல்லுங்க. உலகத்துல வந்து சாகரத்துல பாலை குடிக்கிற ஒரே அனிமல் நம்ம தான். பாலுக்கு கடவுள் படைக்கும் போது என்ன பண்ணா, எங்கே சோர்ஸ் இருக்கும், சோர்ஸ் அந்த சோர்ஸ்ல இருந்து என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ரிலீஸே ஆகாது. இட் இஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் தட் சோர்ஸ் டு டைரக்ட்லி வேர் இட் இஸ் போயிடும். அதை இன்பிட்வீன் கலெக்ட் பண்ணி வச்சா இருக்கிறதுலாம் வளரும். அந்த கண்டாமினேட்டட் பாலை குடிக்கிறதுக்கு நீங்க போறீங்க, மாடை நிறுத்தி வைக்கிறீங்க, நேரம் வாங்கிட்டீங்கன்னா தப்பு இல்லை. எப்படி நீங்க பாலை சின்ன பிள்ளை குடிக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி குடிக்க மாட்டேன். அதை கலெக்ட் பண்ணி அப்பா அதை குடிக்கும் போது ஒரு சைடு எஃபெக்ட் நீங்க கேட்கலையே. அந்த மாடுக்கு தான் நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன். என்ன பண்ணேன், நீங்க சாப்பிட்றது அது சாப்பிட்றீங்க, இது சாப்பிட்றீங்க, எல்லாத்தையும் எடுத்து கொண்டு வந்து ஒன்னா சேர்த்து பால் மாதிரி குடிச்சேன். பாலில் என்னென்ன நியூட்ரிஷன் இருக்கோ அது பிளாஸ்டிக் வந்து வர நியூட்ரிஷன். இவ்வளோதான் வித்தியாசம். இதுல என்ன சைடு எஃபெக்ட் வரும்? வெஜிடேரியன் சாப்பிட்டா சைடு எஃபெக்ட் வருமா? வராது. நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்டா சைடு எஃபெக்ட் வரும்னு சொல்லிடுவோம். அப்ப அதை மட்டும் இங்க ஒத்துக்கிற மாட்டேங்க. வெஜிடேரியன் சாப்பிட்டா நல்லதுன்னு சொல்றேன். நான் வெஜிடேரியன் மில்க் கொடுத்தா நல்லது இல்லைன்றீங்க. ஆனா நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்டா உடம்புக்கு நல்லது இல்லைன்னு சொல்றீங்க. ஆனா இதுக்கு மட்டும் ஒத்துக்கிறோம். எக்ஸப்ஷன் ஏன் இதை கொண்டு வரீங்க? அக்செப்ட் அஸ் இட். நான் போடுறது வந்து ஆர்டிபிஷியல் யூரியா போடுறதே. நான் போடுறது ஒரு பிளாட்ல இருந்து எடுத்துக்கிறது ப்ரோட்டீன் தான். சரி, பிளாட்ல இருந்து என்னடா ப்ரோட்டீன் இருக்குங்க, என்ன அப்படின்னு புரியாது. சுருக்கமா சொன்னா இந்த டெக்னாலஜியை உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா, இவ்வளவு நாள் எத்தனை தடவை எல்லாரும் சாப்பிட்டுருக்கீங்க? உன் வயசு இல்லை 5 வயசு வரை 3 வயசு நீ சாப்பிடலே வச்சுக்கணும். உனக்கு ஒரு 10 வயசுன்னு வச்சுக்கணும். 365 days 10 years 3 தடவை சாப்பிட்றேன். இத்தனை தடவை ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருக்கியா இல்லையாப்பா? நீயே பண்ணியிருக்க. கேட்டால் உங்க அம்மா பண்ணி விட்டுருக்காங்க, உங்க அப்பா பண்ணி விட்டுருக்காங்க. இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை எத்தனை பேர் பண்ண உனக்கு என்ன தெரிஞ்சுட்டு அதை ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டா நீ பார்க்கல. ஆயத்தரம் தான் போடுனா நாளதான் உள்ள வச்சு வெளியே வந்துச்சு முடிஞ்சு வச்சு. அதை we never learned the art of looking at the science. With the future வந்து என்னன்னா, apart from all the AI and everything is coming in, the future is going towards food and food is made. ஏன் இதை பண்ணணும் அப்படின்னு இப்போ உங்க கேள்விக்கு பதில் பிடிச்சாமா? உங்களுடைய அக்செப்டன்ஸ் தான் என்னுடைய ப்ராப்ளம். ஏன் இது ரிலிஜியனா இருந்தால் நானும் ஒத்துக்குவேன். ரிலிஜியன் இருந்துச்சுன்னா நீ இந்த ரிலிஜன் நான் அப்படிதான் நம்புறேன், நான் இந்த ரிலிஜன் நான் இப்படிதான் நம்புறேன். எப்படி அது இந்த ரிலிஜன் இருக்கு, சயின்டிபிக் ரிலிஜன்ல இது ரைட்டு அது தப்பும் போது ஏன் இது மட்டும் எக்ஸப்ஷன் தூக்கிட்டு வராது அப்படின்றது என்னுடைய சபக்கம். புரியுதாமா? அதான் என்னோட கேள்வி பதில். வேற கேள்வி கேட்கலாம். இந்த பையங்க என்னப்பா எப்படி தைரியம் பேசு. இப்பெல்லாம் அந்த காலத்துல நம்ம அவங்களுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க சண்டை போட்டுருக்காங்க. அது விவரம் தெரியாதவங்க என்னதையும் வந்துட்டாங்க. இவங்க ஃப்ரீடம்னா என்னன்னே தெரியாதவங்க உங்களுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுக்க மாதிரி விவரம் அவனால போக முடியாதுனால உங்களை எது புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்க. புரியுதுங்களா? நீங்க வெளியவே போகக்கூடாது அப்படின்னா இவனாலே வெளியே போக முடியாது. அதனாலதான் போக நீங்க அதை பிடிச்சி வச்சுட்டாங்க பாதிக்கிட்டு இருக்காங்க. சார், இப்போ வந்து நீங்க இவ்வளவு ஒர்க் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ண வச்சு இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஒரு இதை கண்டுபிடிக்கிறீங்களா சார்? இது வந்து ஃபியூச்சர்ல வந்து இப்போ கேன்சருக்கு வந்து வேக்சின் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, ரஷ்யா சொல்றாங்க. டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வேக்சினுக்கு ஒரு ஏஐ மூலியமாவே நாங்க வந்து ஈஸியா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட முடியும். அப்ப ஃபியூச்சர்ல வந்து சயின்டிஸ்ட்க்கு ஏதாவது ஒரு பாதிப்பு இருக்குமா சார்? சயின்டிஸ்ட் எல்லாமே எதுவுமே நடக்கலைப்பா, பாதிப்பே வராது. நிறைய சயின்டிஸ்ட்ல வேணும். ஃபார் யூ டு டூ எனிதிங் we need a mind who can do analysis. This is called an analytical mind. இப்போ ஏஏ அப்படின்றது டேட்டா எங்கே இருந்துச்சு? இவ்வளவு நாள் நீ கலெக்ட் பண்ண டேட்டா வச்சு ஒரு டேட்டா பேஸ்ல போட்டது. அந்த டேட்டா பேஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா பெருசா இருக்க இப்போ லைப்ரரிக்கு போய் அத்தனை புத்தகம் படிச்சிங்களா? படிக்கல. அத்தனை புத்தகம் இருக்குல்ல. இந்த லைப்ரரிக்கு போய் இப்போ ஒரு ரோபோட்டை வச்சு அந்த லைப்ரரி அத்தனை படிச்சுட்டு வந்து இந்த புக்கு இங்கே இருக்குது, அதாவது இருக்கு, இங்கே இருக்குது, இது இருக்குன்னு சொல்றதுனா ஏஐ வேற ஒன்றும் கிடையாது. அந்த பிக் டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ற கெப்பாசிட்டி வந்து இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சு கொடுத்துருக்கோம். அதனால சயின்டிஸ்டோட ரெக்குவயர்மெண்ட் வந்து ஆல்வேஸ் இப்போ ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் வந்து ஸ்பேஸ் ஃபுட் ஸ்பேஸ் பொருள் கனிமூன்னா தெரியுமா? தேன் நிலவு அப்படின்னு சொல்லி நான் என்ன சொல்றேன், நான் அங்கே தாண்டா இருப்பேன், நீ தேன் நிலவுக்கு உன்னை நிலவுக்கே கூட்டிட்டு போறேன்.
2050 program. I am the chairman for this nation. 900 crore is allotted to give fund everyone to make sure it happens. Is that scientist requirement? What scientist degree வாங்குற ஆளுங்க தேவை. Scientist that fearless way of asking a question. And the question கேட்டா கேள்வி சொல்றாங்க. அதனால தேடி கண்டுபிடிக்கிறதுயா. அதனால your requirement is very much needed if you want to be a scientist. There is nothing called engineering anymore. It is called engineering science. You understand? நான் முத சின்ன பையனா இருக்கும்போது எப்ப நீங்க பண்றீங்க 1981 இந்தியன் ஸ்டாஃப் சயின்ஸ் பண்ணும்போது எல்லாருமே இன்ஜினியரிங் அந்த இன்ஸ்டியூட்ல படித்தேன். இன்ஜினியரிங் சயின்ஸ் அப்படின்னு இருப்பாங்க. எல்லாமே சயின்ஸ். இன்ஜினியரிங் சயின்ஸ், மேத்தமெட்டிக்கல் சயின்ஸ், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், சிவில் சயின்ஸ், வாட்டர் சயின்ஸ், புரியுதுங்களா? என்னென்ன எல்லாத்தையுமே சயின்ஸா பார்க்கணும். இப்போ இந்த டிவியேஷன் தான் குறைஞ்சு நீ இன்ஜினியர் எல்லாம் சயின்ஸ் பார்த்தேன்னா நான் ஒன்றுதான். நான் சின்ன பையனே எனக்கு அப்படி காமிச்சான். அதனால நீங்க செல்போனோட பிறந்தது மாதிரியே நான் வந்து படிக்கும் போது அப்படியே படிச்சுட்டேன். அதனால இது என்னையே மாத்திக்கிறது இல்லை. அவ்வளோ கணக்காரன் கணக்கு பண்ணிடுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. என்னப்பா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா we will put them into a system that produces food that into your system. அதை எடுத்து ஃபுட்டா சாப்பிடுவோம். இப்போ கான்செப்ட் லைக் இப்போ லேப்ல இருந்து மீட் தயாரிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றீங்க. நீ படிக்கிற தயாரிக்கிற வெளியே தயாரிக்கிற மீட்ல லேப்ல அதை எடுத்து சாப்பிடணும். நம்ம அதுதான் சொல்றோம். We are not injecting things. It is not a gene therapy. It is just a food therapy. You have to eat. அதுதான் என்னுடைய ஆன்சர். அதனால there is no question of modification of anything. அது வந்து outside your body always that. இப்போ வேக்சின் எடுத்தேன்னா அந்த ஆன்டிஜன் produced outside. அதை நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்றோம். இது produced outside we take it over and over. Dear students, இந்த கேம்ப் வந்து என்ன நோக்கத்தோட ஆரம்பிக்கப்பட்டது அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தரும் வந்து சயின்டிஸ்ட் ஆகணும் அந்த நோக்கத்தோட தான். அது மாதிரி சார் வந்து இன்னைக்கு ப்ரெசென்ட் என்னவோ அதான் சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது நீங்கள் வந்து 10 +1 படிக்கிறீங்க, அடுத்து +2 போகணும், அடுத்து பிஎஸ்சி, அடுத்து எம்எஸ்சி, அடுத்து டாக்டரேட், எம்ஃபில், அடுத்த டாக்டரேட், பிஹெச்டி லெவல் போகணும். இப்போ சார் வந்து பிஹெச்டியில் என்ன பண்ணுறாங்களோ அது கிட்டத்தட்ட ஒரு 80ஸ்லேயே வந்து ரிசர்ச் ஆரம்பிச்சாச்சு. அந்த ரிசர்ச் சார் சொல்லலாம். எதை சொல்கிறாங்க? 2025-24 இப்போ நடந்ததை 25ல் என்ன லான்ச் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத முதல்கொண்டு சார் சொல்லியிருக்காரு. இப்போ நீங்கள் வந்து எதை வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கணும்னு சொன்னால் சார் வந்து பயாலஜிக்கல் சயின்ஸை சொல்கிறாங்க. நீங்கள் பயாலஜிலே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏதோ ஒரு சயின்ஸில் நீங்கள் என்ன செய்யணும்? உங்களுடைய ரிசர்ச்சை அந்த மைண்ட் செட்டோட சார் எப்படி வந்து ரிசர்ச் பண்ணி வந்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் அந்த ஒரு இதுலேயே குறிக்கோள்லேயே கேட்கணும். நீங்கள் வந்து ஸ்கூல் லெவலில் எனக்கு வந்து இது புரியல, எக்ஸ் புரியல, ஒய் புரியல, அது மாதிரி இல்லாமல் சயின்ஸ் திங்கிங்கில் நீங்கள் யோசிங்க. ஸோ என்ன மாதிரி நீங்கள் இதை பண்ண போகிறீங்க? ஒரு சப்போஸ் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ராக்கெட் சயின்ஸ் கூட இருக்கலாம். இப்படி இந்த சயின்ஸை நம்ம எப்படி அதில் அப்ளை பண்ணணும், ஸோ எப்படி இதில் வந்து சார் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகி வர்றாங்க, ஸ்டூடெண்ட் எப்படி கைட் பண்ணுறாங்க. நம்ம போய் ஒரு இதில் வந்து ஜாயின் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால், பிஹெச்டி ஜாயின் பண்ணணும்னு சொன்னால் அவங்க நம்ம வந்து எப்படி அதில் வந்து முன்னேறி வரணும் அப்படிங்கிறத பொறுத்து நீங்கள் என்ன செய்யணும். அந்த மாதிரி மைண்ட் செட்டோடைய எல்லா இதையும் கேளுங்க. இது மாதிரி சார் இந்த லெவலுக்கு வந்து பிஹெச்டி லெவலுக்கு வந்து உங்களுக்கு புரியுமாங்கிறது தெரியாது. ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ரிசர்ச் பேப்பர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த ரிசர்ச் பேப்பர் வந்து நீங்கள் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது. ஆனால் சார் வந்து என்ன உங்களுடைய லாங்குவேஜில், உங்களுடைய கலாக்கில், உங்களுடைய லாங்குவேஜ்லேயே சொல்கிறாங்க. உங்களுடைய இதை வச்சே சொன்னாங்க. ஸ்டூடெண்ட்டை வச்சு ஸ்டூடெண்ட்டுடைய மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கும், அதை ரிசர்ச்சுக்குள்ள எப்படி சொல்லலாம், எப்படி சொன்னால் இங்கே விளங்குவாங்க அப்படிங்கிற அந்த லோ லெவலில் இறங்கி சார் உங்களை வந்து புரிய வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதனால் நீங்கள் இதுன்னு இல்லை, இனி வரக்கூடிய செஷனாக இருந்தாலும் சரி,
உங்களுடைய மைண்ட் செட் எல்லாமே ரிசர்ச் அதை ஒட்டியே நீங்கள் இருக்கணும். அதுக்காக தான் இந்த கேம்புமா. ஸோ நிறையா கொஸ்டின் கேளுங்க. நான் ஒரு கொஸ்டின் நீங்கள் கேட்பீங்கன்னு தெரியல. சார் கேட்டுருங்க. சார் வந்து சுகர் கேன் சொன்னாங்க. அது வந்து அந்த புரோட்டீனை மட்டும் அந்த 1% எடுக்கிறான்னு சொன்னாங்க இல்லையா? அது கவனிச்சிட்டீங்கன்னு தெரியல. அந்த 1% புரோட்டீனை மட்டும் நீங்கள் எடுத்து பண்ணுங்க. அதையே ஏன் 9 போய் எடுக்குங்க சார்? அந்த புரோட்டீன் வேற ஒரு இதுல இருந்து எடுத்து அதை சேர்க்கலாமா? வேஸ்ட்ல இருக்கிற இது வந்து இது மெட்டீரியல். இப்போ பாருங்கன்னா நான் ஒரு மெட்டீரியல் வேற இடத்துல நிறைய இருந்தாலும் அதை நான் ப்ராசஸ் பண்ணணும். இது எல்லாம் ப்ராசஸ் பண்ணி தேவையில்லைன்னு தூக்கி போடுறது வேஸ்ட்ல இருந்து எப்போ எடுக்கிறதுனால காசு நிறைய. அதான் எக்கனாமிக் சென்ஸ். எக்கனாமிக்கல் சென்ஸ்ல சார் வேற ஒரு புரோட்டீன்ல கூட எடுக்கலாம். பட் அது வந்து என்ன காஸ்ட்லியா இருக்கும். பட் இந்த வேஸ்ட்ல இருந்து எடுக்கும்போது நம்ம வந்து மினிமைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக சார் வந்து அதை செலக்ட் பண்ணாங்க. ஸோ அதை கொடுக்குறாங்க. இது மாதிரி சார் அந்த மில்க் சொன்னாங்க ப்ராடக்ட். மில்க் ப்ராடக்ட் வந்து மில்க் வந்து இவங்க வந்து கேட்டாங்க இது இருக்கான்னு கேட்டாங்க. இப்போ சைடு எஃபெக்ட் இருக்கான்னு கேட்டாங்க. எல்லாமே வந்து கெமிக்கல்னு போனால் தான் சைடு எஃபெக்ட். சாரோட ஃபிகர் போட்டிருந்தாங்க பார்த்தீங்களா? அதில் ஏதாவது கெமிக்கல் இருந்ததா? ஸோ அதனால கெமிக்கல் சைட் போனால் தான் சைடு எஃபெக்ட் வரும் அப்படிங்கிறது என்னோட திங்கிங். சார் என்ன சொல்கிறாங்க தெரியல. கரெக்டா? தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. இதில் வந்து நான் வந்து சொல்றது என்ன ஃபியூச்சர் ரிசர்ச் வந்து பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா ஆஸ்ட்ரோபயாலஜி, அஸ்ட்ரோபிசிக்ஸில் அப்போ தான் தெரிஞ்சுக்கோ. ஆஸ்ட்ரோபயாலஜி அப்படின்ற ஒரு புது சப்ஜெக்ட் வந்து எதுக்கு அப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டால் அது எல்லாரும் வந்து இப்போ ஏஐ பேசிட்டு யார் உங்களுக்கு எது கொடுக்குறது ஸ்டாட்லைட் டூ வி ஹேவ் ஒன் ஆஃப் அவர் ஓன் கிடையாது. ஊசி தான் வைக்கிறது. அதனால நான் எனக்கு சேர்மனாக என்னதான் முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நீ ஆகாயத்தில் அப்புறம் பண்ண எனக்கு பண்ணுறத பூமியில் பண்ணிக்கானே. அதுக்கப்புறம் 400 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் போவோம். கிராமத்தில் ஜஸ்ட் கோ அப் 400 கிலோமீட்டர்ஸ் வேர் யூ ஹேவ் தீஸ் இன்டர்நேஷனல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் ஒன்று கேட்டுருக்கீங்களா? அதுக்கெல்லாம் இங்கே இருக்கு. அதை போதும் போட்டு அது வர போவோம். நீ நான் போட்டு 3 டிஸ்டன்ஸ். அப்போ அங்கே போய் அந்த சேட்டலைட்டை வந்து லான்ச் பண்ணுறது எங்களுக்கு தெரியாது. இது இன்ஜினியரோட வேலை. ஆனால் ஒரு சேட்டலைட்டை போட்டு அங்கே போய் வேலை பண்ணணும். இது என்ன பக்கத்து ஊரா? நான் இங்கேருந்து எங்கள் ஊருக்கு போயிட்டு திரும்பி நாளைக்கு வந்துடுறேன் அப்படின்னு. இது இங்கேருந்து போனால் 8 மாதம் ஆகும் தெரிகிறது. அந்த 8 மாதம் பட்டியாக கிடந்த வேலை அவனும் அப்புறம் கருவாடாகி தான் வரணும். அதனால் இங்கே போகிறவன் அங்கே 8 மாதம் இருந்து அவனால் அந்த பண்ணக்கூடிய வேலையை பண்ண முடியுமா அப்படின்ற கேள்விக்கு பதில் கொடுக்குறது தான் வேலை. இங்கேருந்து தண்ணியெல்லாம் எவ்வளோ ஒன்றும் தூக்கி போக முடியாது. இங்கே பைப் வச்சுட்டா எடுத்துகிட்டு போக முடியும். ஒரு 400 கிலோமீட்டர் அப்போ எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். 400 கிலோமீட்டர் கீழே எல்லாம் போட்டிருப்பான். கீழே லேக்ஸில் போட்டுருவான். இது யாருக்கு பைப் பிடிச்சி நிறுத்துவா? அதர் எண்ட் இஸ் நாட் ஃபோல்டட் ரைட். அப்போ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குது. இப்போ இந்த ஸ்பேஸில் இருந்து தண்ணியே எடுத்துக்க முடியாது. அப்போ தண்ணியே தான் நான் கேட்கறது கஷ்டமா இருக்குல்ல? தண்ணி இல்லாமல் குளிக்கணும். இல்லை 1/2 லிட்டர் தண்ணியில் குளிக்கணும். குளிச்சது மட்டும் கிடையாது, அந்த குளிச்ச நிறைவு வரணும். குளிக்கணும்னு ஒரு வாரம் அங்கே டேக் பாத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றீங்க. ஏஐ சொன்னீங்கன்னா எஸ் பாத் is nothing but pouring water on your head, at your body, and then rub with soap, without soap. அப்படின்னு சொல்லி ஏஐ எடுத்து கேட்டாங்க. அவ்வளோ தண்ணி எனக்கு வேணும்ல. இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்? அதே ஏஐ ஏயா 6 லிட்டர் குளிக்க முடியுமா? பாடி வால்யூம் எவ்வளவு? எல்லாம் ஒரு ஆவரேஜாக ஒரு 5.5 அடி வச்சுக்கணும். அவ்வளோ வந்து 1/2 லிட்டர் குடிக்க முடியுமா? முடியாது. ஆனால் குளிச்சது மட்டும் கிடையாது, அந்த 1/2 லிட்டர் குளிச்சுட்டு அந்த குளிச்ச ஃபீலிங் வரணும். இல்லைன்னா அங்கே இருக்கிறவனால சஸ்டெயின் பண்ண முடியாது. இப்போ இதுக்கு ரிசர்ச் ப்ரோக்ராம் கஷ்டமாக முடியாதுல்ல? முடியுமா? முடியாது. இவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஆன்சர் தெரியாதுன்னு எனக்கு தெரியும். உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஆன்சர் தெரியும்னு எனக்கு இதே எப்படி இருக்கு சொல்றாங்க. அவங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியாது. நானும் போய் கேட்டது எங்களுக்கு ஏன்னா நம்ம அதெல்லாம் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதே இல்லை. இவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்னைக்கு பண்றாங்களோ இல்லையோ இவங்க பண்றத பார்த்துருப்பாங்க. முடியும் தண்ணியே இல்லை ஃபேஷியல் அப்படின்னு பண்ணுவாங்க தெரியுமா? தெரியுமா என்ன பண்ணுவாங்க? மட்டு மாதிரி அவங்க அப்படி படுத்துருப்பாங்க. படத்தை என்ன பார்த்து தண்ணியாக ஊற்றுனாங்க. இல்லை ஆட்சிக்கு தண்ணி தானே என்ன எடுத்தாங்க. பவுடர் இது இருக்குல்ல, ஃப்ரூட் பவுடர் எடுத்தாங்க, குழச்சாங்க, மூஞ்சி நினைச்சாங்க, உடம்பு உராட்டி கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஹீட் ஆனோம்னா அப்படியே உரிச்சு ட்ரெஸ் மாதிரி வரும். தெரியும் உரிப்பாங்கல்ல, அதை உரிச்சு அதை தூக்கிட்டாங்க. வேஸ்ட் ஆங்கிற கூட அதை போட்டீங்கன்னா இந்த ஃபைபரை யூஸ் பண்ணி மைக்ரோஃபோன் கூடு சம்பாதிச்சிடும். நீ குடிச்சிட்டே விட்டல
ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் பார்த்துக்கிட்டீங்களா? மூஞ்சியில் அதை போட்டு இப்படி ஃப்ரெஷ் வந்துச்சு, அப்புறம் உடம்புறம் போட்டால் வரணுமா இல்லையா? இப்போ பிடிச்சிட்டோமா? நீங்கள் என்னப்பா கஷ்டம்? என்கிட்ட வந்து கேட்டாங்க, சாப்பிட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் கூடாது, இந்த ப்ராஜெக்ட் தான் வழக்கமாக ஒவ்வொரு ரோட்லையும் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா வேலைக்காக புரியுதமா? எது பண்ண முடியாதுன்ற நீங்கள் பண்ணதை யோசிக்கணும். மூஞ்சியில் மட்டும் போட்டால் அந்த ஃப்ரெஷ்னஸ் வராது, உடம்பு பூரா போட்டால் வரணுமா? வரணுமா வரக்கூடாது? சந்தேகமா இருந்துச்சுன்னா அப்படியே பண்ணி பாருங்க. நீங்கள் பண்ணுங்கப்பா அப்பப்ப. அதனால ஸ்பேஸ் ரிசர்ச்சுக்கு வாங்க. ஃபியூச்சர் இஸ் ஆல்சோ லைஃப். இந்த ஸ்பேஸ்ல இருந்து என்ஜினியர் வேணும், பயாலஜிஸ்ட் வேணும். நீங்க உயிரோட என்ஜினியர் உயிரோட இருக்கணும்னா பயாலஜிஸ்ட் வேணும், என்ஜினியர் உயிரோட இருக்கணும்னா என்ஜினியர் வேணும். புரியுதுங்களா? அப்ப நீங்க 2 பேரும் இருந்தா தான் அந்த சேட்டலைட்டை ரிப்பேர் பண்ண முடியும். என்ஜினியர் சேஃபா இருக்கும், இந்த என்ஜினியரும் சேஃபா இருக்கும். புரியுதுங்களா? அதான் இப்போ ஃபியூச்சர் ஆஃப் த ஃபுட் எப்படி இருக்க முடியும்? இங்கே இருந்து நான் எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் அங்கே சோத்தை கொடுத்துட்டு வரேன், அங்கேருந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டு அதெல்லாம் நடக்காத காரியமா. 8 மாதத்துக்கு போனால் திரும்பி வர முடியாது. அப்போ எப்படி அவங்களுக்கு 8 மாதத்துக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும்? முடியுமா? முடியணும். முடியுமான்ற கேள்வி கிடையாது, முடியணும். சாப்பாடை கழிச்சோம்னா தூசி வரக்கூடாது. ஏன்னா அந்த தூசி வந்து உன் உனையவே கண்ணுக்குள்ள வந்து உன் உயிரே எடுத்துக்கணும். அப்போ தூசி கூட வரக்கூடாதா? வரக்கூடாது. ஸ்பெசிஃபிகேஷன் சொல்லணும் இல்லைங்களா? இதை உட்கார்ந்து அப்படியே ஒன்றா பண்ணீங்கன்னா இட் இஸ் பாசிபிள். இட் இஸ் நாட் தட் வி ஆர் கோயிங் டு டு சம்திங் வெரி எக்ஸ்ட்ராடினரி, பட் ஒன்லி திங் யூ டோன்ட் ரிலேட் வித் வாட் யூ டூ. அதான் என்னுடைய ப்ராப்ளம். எனக்கு என் ஸ்டூடெண்ட்டுகளுக்கும் ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் தான். உனக்கு எனக்கு நடுவில் ஒரே, உனக்கு எல்லாம் தெரியும், ஆனா அது அப்போ அந்த மெமரி பட்டனை அமுக்கவே மாட்டேங்குது. அது சும்மாவே கிடக்கும். எல்லாத்தையும் தூக்கி ஸ்டோரேஜில் போடுறேன், அது அப்பப்போ அமுக்கி பார்க்கணும்ப்பா. What is being stored in your memory? Just press it and see. That's the only problem I have. I always recommend you press your memory button. See what that you have stored of it. Can that information be used effectively? எனக்கு பெரிய கஷ்டமான ப்ராஜெக்ட் தான். ஒரு ப்ராஜெக்ட் முடிச்ச உடனே இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் லைனில் எழுதி எனக்கு வந்து இந்த ட்ரையல்லாம் போட்டு இருக்கிறவங்க குடிக்க வச்சு சொல்லு. நான் அனிமலை குடிக்க வச்சு அந்த ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு. இண்டெக்ஸ் அது கிடையாது, இவனை தான் குடிக்க வைக்கணும். எத்திக்கல் கிளியர்னஸ் அவ்வளோனா ரொம்ப ஒன்றும் கஷ்டம் கிடையாது. குடிக்கிறது வந்து கஷ்டமானது கிடையாது. அரப்பூ வெளியே கழுவி விட்டால் வெளியே வந்துட்டு போகுது. ஆனால் சோப்பு ரொம்ப யூஸ் பண்ணக்கூடாது, அதையும் பார்க்கணும். இதை வந்து இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி சிம்பிளஸ்ட் கான்செப்ட். இந்த ஃபுட் மெட்டீரியலை நான் மேக்கப் அது குளிக்கிறதா எடுத்துட்டு போய் அதை தூக்கி ஒரு பாக்டீரியல் சிஸ்டத்துக்கோ வரது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஈவன் நாட் ஃபங்கல் இஸ் வெரி எஃபெக்டிவ் ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் சிஸ்டம். அதுக்கு கொடுத்தோம்னா அதே ஃபுட் தயாரிக்கணும், அந்த வேஸ்ட் ஃபுட் வரும். என்ன ஸ்வெட்டை கூட நீ ரீசைக்கிள் நாட் ஸ்மால். ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் த வே வி ஆர் கோயிங் டு லுக் அட் இட், த வே வி ஹவ் பிளான். அதனால 2050 கண்டிப்பாக நான் இருக்க மாட்டேன். ஆனால் நீங்கள் ஹனிமூனுக்கு 3 வருவீங்க, நான் அப்பா அங்கே இருப்பேன்ப்பா அவ்வளோ சொல்லணும். தட் இஸ் பாசிபிள். லுக்ஸ் வெரி ஸ்ட்ரேஞ்ச். அதனால தான் என்னை சேர்மன் எது எது முடியாத விவகாரமோ போட்டு என்னால் பண்ண முடியும்னு சொல்லுவாங்க. பரவாயில்ல சொல்லுங்க. நான் அப்படி நினைக்கிறது, ஒரு காரியத்தை பண்ணோம், முடியாத காரியத்தையும் என்னால் பண்ண முடியும்னு சொல்றது ஒரு பெருமை தான். என்னை போய் 10 ரூபா திருடுன்னு சொன்னால் திருட மாட்டேன். என்ன 10 லட்சம் கோடி இப்படி அடிக்கணும் அப்படின்னா உட்காந்து 10 வருஷம் அப்படியே பிளான் பண்ணி அதை அப்படியே விட்டுருன்னா த பெஸ்ட் தீப் இன் த குளோப் அப்படின்றது நல்ல பேர் தானே. நீ இருந்ததே தெரியாத ஒரு நாள் என்ன ஐ ஹவ் மேட் a history. புரியுதுங்களா? என்ன சொல்றாங்க? மெமரி பட்டன் தான் ப்ரெஸ் பண்ணலாம். நியூ ஏரியா இஸ் கமிங் அப், see whether you would like to be a part. Everything what you do, ask a question yourself and see whether part best you can. Avoid eating junk food. கடைசியா என்னுடைய வார்த்தை